After this prayer, the youth will have a special class, and that will be followed by the Sunday school. కూటమైన తర్వాత యవనస్తులకు ఒక ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన కలదు. అటు తర్వాత సండే స్కూల్ కొనసాగును. இந்த கூட்டத்தை முடிந்த பிறகு வழக்கமாக வாலிபர்கள் கூட்டம் நடைபெறும். அதன் பிறகு ஞாயிறு பள்ளி தொடர்ந்து நடைபெறும். Wednesday morning fasting, evening Bible study, Saturday fasting prayer, night tarry meeting, all will be as usual. బుధవారం ఉదయం ఉపవాస ప్రార్థన, సాయంకాలం వేద పఠన కూటము, శనివారం ఉదయం ఉపవాస ప్రార్థన, సాయంకాలము కనిపెట్టు కూటము ఎప్పటి వలె జరుగును. புதன்கிழமை காலை உபவாசமும் மாலை வேதபாட கூட்டமும், சனிக்கிழமை காலை உபவாசமும் சாயங்கால காத்திருப்பு கூட்டமும் வழக்கம் போல் நடைபெறும். Yes, and from Thursday to Sunday in Chennai they will have a youth camp. గురువారం నుండి ఆదివారం వరకు చెన్నైలో యవనస్తుల మకాము జరగనున్నది. இந்த வாரம் வியாழன் முதல் ஞாயிறு முடிய சென்னையில் வைத்து வாலிபர் முகாம் நடைபெற போகிறது. I heard many youth from Tirupati also are planning to go. తిరుపతి నుండి కూడా చాలా మంది యవనస్తులు వెళ్ళడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. திருப்பதியிலிருந்து கூட अनेक வாலிபர்கள் போவதற்கு ஆயத்தமாக இருக்கிறார்கள். Don't make it just a picnic, but make the situation very useful for your spiritual growth and for your character formation. ఈ యవనస్తుల మకాముకు వెళ్ళేట ఒక పిక్నిక్గా మీరు ఎంచకూడదు. అయితే మీ ఆత్మీయ జీవితం ఎదుగుదల కొరకు, మీ స్వభావము రూపాంతరపరచుకుంట కొరకు అది మిక్కిలి ప్రయోజనముగా దీన్ని మీరు మార్చుకొనుడి. வாலிப கூட்டத்துக்கு போகிற வாலிபர்கள் ஏதோ இது பிக்னிக் போல நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துக்கு வளர்ச்சிக்காகவும் உங்களுடைய சுபாவங்களுடைய மறுரூபத்துக்காக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு போக வேண்டும். When Jesus came to the earth the first time, there was a beautiful system of the Jews. యేసు ప్రభు మొట్టమొదటిసారి భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు యూదులలో ఒక చక్కని ఒక వ్యవస్థ ఉండెను. యేసు முதல் முறை இந்த உலகத்துக்கு வந்த பொழுது யூதர்கள் மத்தியில ஒரு நல்ல ஒரு அமைப்பு காணப்பட்டது. They had a very beautiful temple. వారికి ఒక మంచి దేవాలయం ఉండెను. அவர்களுக்கு ஒரு அழகான தேவாலயம் இருந்தது. High priest was there, priests were there. ప్రధాన యాజకులు ఉండిరి. அங்கே பிரதான ஆசாரியனும் ஆசாரிகளும் காணப்பட்டார்கள். The Sanhedrin group having 70 members were there. 70 మంది సభ్యులు కలిగిన మహాసభ కూడా ఉండెను. 70 பேர் இருந்ததான பெரிய சபை கூட்டமும் காணப்பட்டது. All the traditions and the customs were systematically done. వారి ఆచారములు సాంప్రదాయములు అన్నీ పద్ధతి ప్రకారము జరుగుచుండెను. அவருடைய பாரம்பரியங்கள் அவருடைய ஆச்சாரங்கள் எல்லாம் ஒழுங்காக நடைபெற்றது. The law was taught in the church, in the temple. దేవుని మందిరములో ధర్మశాస్త్రము ప్రకారము నెరవేర్చబడుచుండెను. கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தின்படியாக ஒழுங்காக எல்லாம் நடத்தப்பட்டது. They were very zealous for their religion. వారి మతము నిమిత్తమై వారు చాలా నిష్ఠగాను వైరాగ్యముగాను ఉండిరి. அவருடைய மதத்தின் நிமித்தமாக அவர் மிகவும் வைராக்கியமாக இருந்தார்கள். Even so, in the present time also there are many religions. ఈ దినముల్లో కూడా అనేక మతములు ఈ విధంగా ఉన్నవి. இந்த நாட்களிலும் கூட இப்படி अनेक மதங்கள் இருக்கிறது. Our religion also is a particular religion. మన మతము కూడా అటువంటి ఒక ప్రత్యేకమైన మతమే. நம்முடைய மதமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தனிப்பட்ட மதம்தான். We have our own customs and own systems. మన సొంత ఆచారములు, కొన్ని పద్ధతులు కలవు. நமக்கு சில ஒழுங்குமுறைகள், சில பாரம்பரியங்கள் இருக்கிறது. High priest is there, priests are there, and all the meeting schedules are all being done without fail. ప్రధాన యాజకులు ఉన్నారు. కూటములన్నీ అన్ని క్రమముగా జరుగుచున్నవి. பிரதான ஆசாரியர் இருக்கிறார்கள். கூட்ட ஒழுங்குகள் எல்லாம் கூட ஒழுங்காக நடைபெறுகிறது. For the Pharisees, they were very faithful in prayers, attending meetings, giving tithes and offerings. పరిసయ్యులు వారు ప్రార్థనలు చేయుటలోను, జరిపించుటలోను, వారు దశమ భాగం ఇచ్చుటలోను, కానుకలు ఇచ్చుటలోను చాలా నమ్మకస్తులుగా ఉండిరి. பரிசேயர்கள் ஜெபங்களுக்கு வருவதிலேயும் தசமபாகங்கள் கொடுப்பதிலேயும் காணிக்கை கொடுப்பதிலேயும் மிகவும் உண்மையுள்ளவராக இருந்தார்கள். Yes, but the only thing they were missing was Christ. అయితే వారి జీవితంలో కనబడనిది, లేనిది క్రీస్తు. ஆனால் அவங்களுடைய ஜீவியத்தில் கிறிஸ்து இல்லை. Yes, without Christ they had all other customs and traditions. క్రీస్తు లేకుండా తక్కిన ఆచారములు, కార్యక్రమములన్నీ వారి జీవితంలో ఉండెను. அவர்களுக்குள் கிறிஸ்து இல்லாமல் தகுந்ததான எல்லா பாரம்பரியங்கள், சம்பிரதாயங்கள் எல்லாம் காணப்பட்டது. In the New Testament, Paul says Christ in us is the hope of our glory. కృత నిబంధనలో క్రీస్తు మన మహిమ నిరీక్షణ అని పరిశుద్ధుడైన పౌలు చెప్పుచున్నారు. புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் கிறிஸ்துவே நம்முடைய மகிமை நம்பிக்கை என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார். Christ in us. మనలో ఉన్న క్రీస్తు మహిమ నిరీక్షణ. நமக்குள் இருக்கிறதான கிறிஸ்துவே மகிமை நம்பிக்கையானவர். We must examine and find out really Christ is in us or we are addicted to only the systems.
మనలో నిజముగా క్రీస్తు ఉన్నాడా లేదా ఇటువంటి పారంపర్యములకు మనం బానిసలుగా మారిపోయి ఉన్నామా అని నిజముగా మనల్ని మనం పరిశీలించుకొనవలసి ఉన్నది. நமக்குள் கிறிஸ்து இருக்கிறாரா அல்லது நாம் இப்படிப்பட்ட பாரம்பரியங்களும் நாம் காணப்பட்ட அடிமைகளாக இருக்கிறோமா என்பதை நாம் நம்மை நிதானித்து பார்த்து கொள்ள வேண்டும். If we have Christ in us, we will have the Christian values in our lives. నీలో క్రీస్తు ఉన్నట్లయితే నీలో క్రైస్తవ విలువలు కూడా ఉండును. உங்களுக்குள் கிறிஸ்து காணப்படுமானால் கிறிஸ்துவினுடைய முக்கியத்துவமும் மகத்துவமும் உங்களுக்குள் காணப்படும். Yes, but these are missing means Christ is no more living in us. క్రైస్తవ విలువలు నీలో కనబడలేదు అంటే నీలో క్రీస్తు లేడనే అర్థము. கிறிஸ்துவத்துவம் கிறிஸ்துவினுடைய மகத்துவம் உனக்குள் காணாவிட்டால் உனக்குள் கிறிஸ்து இல்லை. Yes, we are happy to be called as a TPM member for many years. అనేక సంవత్సరములుగా టీపీఎం సభ్యులు అని పిలువబట్టకు మనం సంతోషంగా ఉన్నాము. అనేక வருடங்களாக டிபிஎம் சபையினுடைய உறுப்பினர் என்று சொல்வதிலே நாம் அதிக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறோம். Yes, most of the workers, most of the believers are very happy to say that I am in this mission for the last many decades. నేను 9 దశాబ్దాలుగా నేను ఈ మిషన్లోనే ఉన్నాను అని అనేక మంది దైవ సేవకులు విశ్వాసులు చెప్పడానికి సంతోషంగా ఉన్నారు. అనేక நூற்றாண்டுகளாக అనేక காலங்களாக நான் இந்த டிபிஎம் சபையிலேயே ஒரு உறுப்பினராக இருக்கிறேன் என்று அநேகர் சொல்ல முடியும். They are boasting on it. Workers are boasting, believers are also boasting, and they are satisfied with that boasting. దైవ సేవకులు విశ్వాసులు అతిశయించుచున్నారు, అతిశయములోనే సంతోషించి తృప్తి నొందుతున్నారు. கர்த்தருடைய ஊழியர்களும் விசுவாசிகளும் மேன்மை பாராட்டிக் கொள்கிறார்கள், அந்த மேன்மை பாராட்டுதலையே திருப்தி அடைகிறார்கள். But they hardly give any heed to the warning of Jesus being given to them. యేసు ప్రభు వారికి ఇచ్చినటువంటి హెచ్చరికలకు వారి హృదయము ఏమాత్రమూ చెవియొగ్గుటలేదు. கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து கொடுத்ததான எச்சரிப்புகளுக்கு அவர்கள் ஏமாத்திரம் செவி கொடுக்கிறதில்லை. Yes, the whole world is now being very alert except the Christian churches, as more specifically our church. క్రైస్తవ సంఘాలు ప్రత్యేకంగా మన సంఘము తప్ప ప్రపంచమంతయు ఇవ్వబడుతున్న హెచ్చరికలకు చాలా భయపడుతున్నది. கிறிஸ்துவ சபைகள் நம்முடைய சபையை தவிர மற்ற கிறிஸ்துவ சபை எல்லாம் நம்முடைய சபையும் கிறிஸ்துவ சபைகள் எல்லாம் சேர்த்து கர்த்தர் கொடுக்கிறதான எச்சரிப்பிலிருந்து அவர்கள் தவறி போகிறார்கள். Yes, they are very much concerned about running a church or running a society. ఒక సంఘాన్ని నడిపించుటలో ఒక సమాజం నడిపించుట గురించే వారు అధికంగా శ్రద్ధ చూపించుచున్నారు. ஒரு சபையும் ஒரு அமைப்பை நடத்துவதற்கே அதிக முக்கியத்துவம் காட்டுகிறார்கள். They give more importance to the administration in the church. సంఘం యొక్క ప్రభుత్వ పరిపాలన విధానమునకే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతనిచ్చుచున్నారు. సభైనుடைய நடத்துதலுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். Hardly people give any importance to their spirituality. ఆత్మీయతకు ఎవరును ప్రాముఖ్యత ఇచ్చుటలేదు. ఆవికుரிய కార్యங்களுக்கு யாரும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறதில்லை. They hear many things but they follow only what their own mind says. వారు అనేక విషయములు వింటున్నారు కానీ వారి సొంత మనసు వారికి ఏమి చెప్పుచున్నదో అదే వారు అనుసరించుతున్నారు. அவர்கள் అనేక காரியங்களை கேட்கிறார்கள், கேள்விப்படுகிறார்கள், ஆனால் அவருடைய சொந்த மனது எந்த காரியத்தை சொல்கிறார்களோ அதற்கே முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறார்கள். Every Sunday they come, every convention they attend, they hear many sermons, many Bible studies, but they will do only what their mind commands them to do. ప్రతి ఆదివారం వచ్చుచున్నారు, అనేక కన్వెన్షన్లో పాలు పొందుతున్నారు, బైబిల్ స్టడీలకు వచ్చుచున్నారు, నికూటములకు వచ్చుదురు, అనేక విషయాలు వారు వింటున్నారు కానీ వారి మనసు వారికి ఏమి చెప్పుచున్నదో దానికి మాత్రమే వారు చెవియొగ్గుతున్నారు. ஞாயிறு கூட்டங்களுக்கு வருகிறார்கள், வேத பாடங்களுக்கு வருகிறார்கள், கன்வென்ஷன் கூட்டங்களுக்கு போகிறார்கள், అనేక காரியங்களையும் கேள்விப்படுகிறார்கள், ஆனால் அவர்களுடைய மனது என்ன சொல்லுகிறதோ அதற்கே செவி கொடுக்கிறார்கள். Yes, so when you come to give a testimony, don't speak about your back history. నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు నీ పాత చరిత్ర అంతా ఇక్కడ చెప్పవద్దు. நீ சாட்சி சொல்ல வரும்பொழுது உன்னுடைய பழைய வரலாறு காரியங்கள் ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம். Miracles are done to many people. Even Hindus are also experiencing many miracles. అనేక అద్భుతాలు అనేక మందికి జరుగుతాయి, హైందవులకు కూడా జరుగుతాయి. అనేక అద్భుతங்கள் நடக்கும், இந்துக்களுக்கு கூட நடக்கிறது. God is able to do great things. We don't have to say that. He is a creator God and the king of the whole universe. And he says there is nothing hard to me. He will do things, but how far his works in our life brings about a change in us, that is a true testimony. దేవుడు ఈ విశ్వానికే ఒక రాజై ఉన్నాడు, ఈ సృష్టికర్త అయి ఉన్నాడు, నాకు అసాధ్యమైనది ఏదైనా ఉన్నదా అని ఆయన చెప్పుచున్నాడు. ఆయన అనేక అద్భుతములు చేయగలరు, అయితే ఆయన క్రియలు మన జీవితంలో మనలో ఎంతవరకు మార్పును తీసుకుని వచ్చి ఉన్నది అదే అసలు విషయము. அவர் சிருஷ்டிப்பின் தேவனாக இருக்கிறார், அவர் இந்த உலகத்தின் தேவனாகவும் இருக்கிறார். அவரால் செய்யக்கூடாத காரியங்கள் ஒன்றும் இல்லை. ஆனால் அதன் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொண்டதான காரியம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் சரி செய்யப்பட்டதான காரியங்கள் என்ன? Yes, now what kind of change it brought? If the Lord has done something for you, what kind of change it brought in your
in your character or in your personal life. That is a testimony. దేవుడు నీ జీవితంలో అనేక కార్యములు చేసి ఉండవచ్చు. అయితే నీ వ్యక్తిగత జీవితంలోను నీ స్వభావములోను అది ఎంత మేరకు మార్పు కలిగించినది అదే సాక్ష్యమై ఉన్నది. தேவன் உன்னுடைய ஜீவித்தில் எத்தனையோ காரியங்களை செய்திருக்கலாம், ஆனால் அது உன்னுடைய ஜீவித்தில் எந்த அளவுக்கு மாற்றத்தை கொண்டு வந்திருக்கிறது என்பதுதான் முக்கியமானது. People buy houses, they buy vehicles on loan and is already hypothecated to some other banks, and they'll bring it to the faith and pastor, pray for my vehicle, pray for my house. God gave it. జనులు ఇళ్లను కొంటున్నారు, కార్లను వాహనాలను కొంటున్నారు, బ్యాంకుల్లో లోన్లు తీసుకొని కొంటున్నారు. అయితే ఫెయిత్కి వాటి తీసుకొని వచ్చి దేవుడు మాకు ఇచ్చారు, పాస్టర్ గారు ప్రార్థన చేయండి అని అడుగుచున్నారు. ஜனங்கள் வீடுகளையும் கார்களையும் வாங்குகிறார்கள், லோன் வைத்து வாங்குகிறார்கள். According to my concept, what the Lord has done to you is not your that should not be a testimony. What can have changed the working of God in your life brought in you, that is a true testimony. How many of you understood? నా భావన ఏమిటంటే దేవుడు మీకు అనేక కార్యములు చేసి ఉండవచ్చు, దేవుడు మీకు ఏమి చేశారని కాదు, మీ దేవుడు చేసిన కార్యముల మూలంగా మీ జీవితంలో ఎటువంటి మార్పును తెచ్చి ఉన్నది అదే సాక్ష్యమై ఉన్నది. ఎంతమందికి ఇది అర్థమైనది? நான் சொல்லுகிற காரியம் என்னவென்றால், இது கர்த்தர் உங்களுக்கு அநேக காரியங்கள் செய்திருக்க கூடும், அதன் மூலமாக உங்களுடைய ஜீவித்தில் என்ன மாற்றங்கள் உண்டாயிருக்கிறது, அதுதான் இந்த ஒரு சாட்சியுள்ள ஜீவியம். இந்த காரியம் எத்தனை பேர் புரிந்து கொள்கிறீர்கள்? புரியுதா? ஆண்டவர் உங்களை என்ன செய்தாங்க? பெரிய நிறைய செய்தாரு. முழு உலகத்துக்கும் ஆண்டவர் தான் நன்மை செய்தாரு. துஷ்டனுக்கும் நீதிமானுக்கும் மழை கொடுக்கிறார். அப்ப ரெண்டு பேரும் என்ன சாட்சி சொல்லுவாங்க? నీతిమంతునికి దుర్మార్గునికి He gives rain to the wicked and the righteous. దుర్మార్గునికి నీతిమంతునికి ఆయన వర్షమును కురిపించుదురు, మేలు చేయుదురు. அவர் துன்மானுக்கும் நீதிமானுக்கும் கூட மழையை வர்ஷிக்க பண்ணுகிறார். அப்ப ரெண்டு பேரோட சாட்சி என்ன? ఇద్దరి సాక్ష్యం ఏమిటి? அந்த ரெண்டு பேருடைய சாட்சி என்ன? நான் ஒரு துன்மார்க்கன், இவன் ஒரு நீதிமான், ரெண்டு பேருக்கும் மழை கிடைக்குது. నేను దుర్మార్గుడిని, ఇతడు నీతిమంతుడు, ఇద్దరి మీద వర్షం కురిపించబడి ఉన్నది. நான் துன்மார்க்கன், இவர் நீதிமான், ரெண்டு பேருக்கும் மழை கிடைக்கிறது. நான் இவன் என்ன சொல்றான்? ஆண்டவர் மழை கொடுத்தார். நான் தான் சொல்றேன் பரவாயில்ல பாரிஷ் தியா. ஆண்டவர் என்ன பண்ணாரு? மழை கொடுத்தா நானும் சொல்றேன். அது என் லைஃப்ல என்ன மாற்றம் கொண்டு வந்தது? நான் துஷ்டா தான் இருக்கிறேன். దేవుడు వర్షం ఇచ్చి ఉన్నారు అని చెప్పవచ్చు. అయితే నాలో ఏ మార్పు కలిగి ఉన్నది? నేను ఇంకా దుష్టునిగానే ఉన్నాను కదా. கர்த்தர் மழையை தந்தார் என்று நானும் சொல்ல முடியும். ஆனால் ரெண்டு பேரும் சொல்றான், நீதிமானும் சொல்றான், துன்மார்க்கனும் சொல்றான். நீதிமானும் சொல்லுகிறான், துன்மார்க்கனும் சொல்லுகிறான் மழை கிடைத்தது என்று. ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன? నీతిమంతుడు దుర్మార్గుడు ఇద్దరు చెప్పుచున్నారు వర్షం కురిపించబడి ఉన్నదని. ఇద్దరి మధ్య వ్యత్యాసం ఏమిటి? நீதிமானும் துன்மார்க்கும் மழை பெய்தது என்று சொல்கிறான், ஆனால் அவர்கள் ரெண்டு பேரும் கர்த்தர் மழையை கொடுத்தார், ஆண்டவர் மழை கொடுத்தார். கர்த்தர் மழையை கொடுத்தார் என்று சொல்கிறார்கள், ஆனால் அதன் மூலமாக வந்த வித்தியாசங்கள் என்ன? என்ன? துன்மார்க்கனாவே இருக்கிறான், దుష్టుడు దుష్టుడుగానే ఉన్నాడు, துன்மார்க்கன் துன்மார்க்கனாகவே இருக்கிறான். அப்ப அவன் சொல்ற சாட்சியில அர்த்தம் இல்ல. there is no sense in his testimony. అతని సాక్ష్యమునకు అర్థము లేదు. அவன் சொல்கிறதான சாட்சிக்கு ஒரு பொருளும் இல்லை. புரியுதா? అర్థమైందా? புரியலையா? இருப்ப பார்த்தா 10 தடவை சொன்னாலும் புரியாது. మీరు చూసే విధానం చూస్తే 10 సార్లు చెప్పినా అర్థం కానట్లుగానే ఉంది. கர்த்தருடைய கிரியைகளை பற்றி நீங்க சாட்சி சொல்ல வேண்டாம். దేవుడు చేసిన క్రియలను బట్టి మీరు సాక్ష్యం చెప్పనక్కర్లేదు. கர்த்தர் செங்கடலை பிளந்தார், யோர்தானை கடந்தார், நீ முறுமுறுத்துட்டு மறுபடியும் செத்து போறே, அதான் சங்கடம். దేవుడు ఎర్ర సముద్రాన్ని 2 పాయలుగా చేసెను, యోర్దాను విభాగించెను, అయితే నీవు మరలా అరణ్యంలో నశించిపోవచ్చున్నావే. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சாட்சி சொல்றாங்க. என்னது? கர்த்தர்களுக்காக செங்கடலை பிளந்தார், யோர்தானை வற்றப்படினார், எரிகோவை தேவன் கோட்டையை விழப்பண்ணினார், அமாலேக்கரை கொண்டார், மிதியானரை சவுட்டினார், எல்லாம் செய்தார். ஆனா நான் இங்க என்ன பண்ணுவேன்? இங்கதான் செத்து போவேன். எங்க? வனாந்தரத்துல. கனான போக மாட்டேன். என்ன பிரயோஜனம்? சாட்சி. ఇశ్రాయేలీయులు సాక్ష్యం చెప్పుచున్నారు. ఎర్ర సముద్రంలో పాయలుగా చేసెను, యోర్దాను విభాగించెను, ఎరికో కోటగోడలు కూల్చెను, మిద్యానీయులను ఆయన అణిచివేసెను అని. అయితే మేము అరణ్యంలోనే నశించిపోదుము అని చెప్తున్న వారు only two people went to Canaan. ఇద్దరు మాత్రమే కనాను దేశంలోనికి ప్రవేశించిరి. రెండు పేరు మాత్రమే కానానుకులు ప్రవేశితాர்கள். யாரு? ఎవరు? எதுக்காக? ఎందుకొరకు? எதற்காக? கர்த்தருடைய கிரியின் மூலமாக அவங்களுடைய ஸ்பிரிட்ல ஒரு வித்தியாசம் வந்துச்சு. దేవుని క్రియల మూలముగా వారి ఆత్మలో ఒక వ్యత్యాసం కలిగెను. கர்த்தருடைய கிரிகள் மூலமாக அவருடைய ஆவிக்குள்ள ஒரு வித்தியாசம் உண்டாயிற்று. They had another spirit. వారికి వేరే ఆత్మ ఉండెను. அவர்களுக்கு வேறு ஒரு ஆத்மா காணப்பட்டது. The spirit of faith, the spirit of trust. విశ్వాసపు ఆత్మ, నమ్మకం ఉంచే ఆత్మ. విశ్వాసத்தின் ஆவி, நம்பிக்கையின் ஆவி. The spirit took them to Canaan. ఆ ఆత్మయే వారిని కనానుకు తోడుకొని వెళ్ళింది. அந்த ஆவிதான் அவர்களை கானானுக்கு கொண்டு போனது. So your testimony should be
when I notice all the miracles God did in my life, my spirit is changed, my life is changed. That's testimony. మీ సాక్ష్యం ఏమై ఉండవలనంటే నా జీవితంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతములన్నీ నేను చూడగా నా జీవితము మారేను. நீங்கள் என்ன சாட்சி சொல்ல வேண்டும் என்றால் கர்த்தர் செய்ததான அற்புதங்கள் மூலமாக என்னுடைய ஜீவியம் மாற்றப்பட்டது. அப்பதான் கர்த்தர் சந்தோஷமா இருப்பார். God will be happy only then. అప్పుడు మాత్రమే దేవుడు సంతోషించుదురు. அப்பொழுது மாத்திரமே தேவன் சந்தோஷம் அடைவார். அல்லாட்டவங்க சாட்சி கேட்டு துக்கப்படுவார். లేకపోతే నీ సాక్ష్యం చూసి ఆయన దుఃఖపడదురు. இல்லை என்றால் உங்கள் சாட்சிகளை கேட்டு அவர் துக்கம் அடைவார். ஏடா மடையா எல்லாரும் தான் நன்மை செய்றேன், அது என்ன பெரிய பொண்ணக்கார மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிற, உன் லைஃப்ல ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்கா? అందరికీ அப்ப நான் உனக்காக பல கிரியை செய்து என்ன பிரயோஜனம் கேட்பாரா கேட்க மாட்டாரா? అందరికీ నేను వర్షం కురిపించుచున్నాను, అందరికీ మేలు చేయించున్నాను, దానివల్ల నీ జీవితంలో ఏ మార్పు కలగలేదే అని అంటారు. That's what he will ask. ఆ విధంగానే ఆయన అడుగుదురు. அவ்விதமாகவே அவர் சொல்லுவார். Yes, so because the whole world is praising God. ప్రపంచమంతా దేవుణ్ణి పొగడుచున్నది. முழு உலகம் தேவனை துதிக்கிறது. Yes, and even animals and birds they also praising God according to David. దావీదు ప్రకారము పక్షులు కూడా దేవుని స్తుతించును. But what kind of change it brings in your life is most important. నీ జీవితంలో అవి ఏ మార్పును కలుగచేసెనో అదే ప్రాముఖ్యమైనది. உன்னுடைய ஜீவித்தை அது எந்த அளவுக்கு மாற்றத்தை உண்டாக்குனது அதுதான் முக்கியமானது. அதுபோல நான் 40 வருஷம் விசுவாசி 50 வருஷம் ஊழியக்காரன் சொல்றது பெரிய பணக்காரி இல்ல. இதோட வந்து கிடக்கிறோம், இங்கே போக விருப்பம் இல்லை, நல்ல உபதேசங்கள் தான் இருக்கிறோம். లైఫ్లో என்ன మాత్రం வருது? 40 సంవత్సరముల విశ్వాసి 50 సంవత్సరముల సేవకులు అని చెప్పడంలో ఏ ప్రయోజనం లేదు. ఇక్కడ నుండి బయటికి వెళ్ళడానికి వేరే మార్గం లేదు కాబట్టి ఇక్కడే ఉన్నాం. జీవితంలో ఎలాంటి మార్పు కలిగి ఉన్నది? 40 வருட விசுவாசி 50 வருட ஊழியக்காரன் என்று சொல்வது ஒன்றும் பெரிய காரியம் அல்ல. அதன் மூலமாக நமக்கு என்ன மாற்றம் உண்டாயிற்று? ஊழியக்காரன் வந்து எங்க போவாங்க? சரி வந்துட்டாங்க, உள்ள கிடக்குறாங்க, நிறைய వచ్చారు, లోపలే ఉన్నారు. சாப்பாடு கிடைக்குது, துணி எல்லாம் கிடைக்குது, భోజనం దొరుకుతున్నది, బట్టలు దొరుకుతున్నాయి. சிலப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் நல்ல இடத்துக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க, சிலப்போ நல்ல ஊழியக்காரன் கூட தர மாட்டாங்க. அதான் பிரச்சனை. మంచి చోటుకు వేళ వదిలించి వెరీ ఫైన్ ఫర్ దెం. మంచి సేవకులను తోడుగా ఇవ్వలేకపోవచ్చును, అయితే వారి జీవితం చక్కగా ఉంది. நல்ல ஊழியர்கள் கொடுக்க மாட்டாங்க, நல்ல இடம் கூட கொடுக்க மாட்டாங்க, ஆனால் அவருடைய ஜீவியம் நல்லா இருக்கும். அவருடைய வாழ்க்கை அப்ப எல்லாம் அந்த மிஷன்ல ஃப்ரீயா கிடைக்கிறதுனால ஒரு இடம் உள்ள வந்தா வெளியே போய் என்ன பண்ணணும்? பேசாம எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்போம் இருக்கலாம் இல்லையா? அப்படி 40 வருஷம் இல்லை 70 வருஷம் அந்த மிஷனை சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாலும் ஒரு லைஃப்ல சேஞ்ச் இல்லாமல் இருந்தா நீ பரலோகத்துக்கு போக முடியாது தானே? அதான் கொஸ்டின். మిషన్లు అన్ని దొరికినప్పటికీ 40 సంవత్సరాలు కాదు 80 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉన్న మార్పే లేకపోతే ప్రయోజనం లేదు. Yes, so always watch whether your life has been changed or no. నీ జీవితం మారి ఉన్నదా లేదా అని నిన్ను ఎల్లప్పుడూ గమనించుకుంటూ ఉండము. உன்னுடைய ஜீவியம் மாறிக்கிறதா இல்லையா என்பதை எப்பொழுது நீ அதை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். God does great things for us, only to see a change in our life, in our character, in our walk, in our wisdom, and in every aspect related with our relationship with God. మన జీవితంలో దేవుడు గొప్ప కార్యములు చేయిస్తా. ఎందుకనగా మన జీవితంలోను, మన నడకలోను, మన ప్రవర్తనలోను, మన జ్ఞానములోను, దేవునితో మన సంబంధములోను మార్పును కలిగి ఉన్నదా లేదా అని పరిశీలించుకొనుటకే. Billy Graham said, if the vision was true, అతడు చూసినటువంటి దర్శనము అది నిజమైనదైతే, அவர் பார்த்ததான அந்த தரிசனம் ஒரு உண்மையானதாக இருந்தால், last week I told you, గత వారం నేను I don't say it is true or false. అది నిజమా తప్ప నాకైతే తెలియదు. We'll take it as an example. நான் கடந்த வாரம் சொல்லிக்கிறேன் அது உண்மையா பொய்யானது என்று தெரியவில்லை. We'll take it as an example. అదొక ఉదాహరణగా తీసుకుందాం. அது ஒரு உதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளலாம். For example, why go to hell? ఉదాహరణకు నేను నరకానికి వెళ్ళినట్లయితే, after having served the Lord for many years, అనేక సంవత్సరములు నేను ప్రభువుని సేవ చేసిన తర్వాత, உதாரணமாக நான் நரகத்துக்கு போவேன் என்று சொன்னால் அநேக வருடங்கள் நான் ஊழியம் செய்த பிறகு, in hell my confession is I am deceived, I regret. నరకములో నా ఒప్పుకోలు, అయ్యో నేను మోసపోయి ఉన్నాను, పశ్చాత్తాపడుతున్నాను. நரகத்தில் என்னுடைய அறிக்கை என்னவென்றால், ஐயோ நான் ஏமாந்து போய்விட்டனே. இவ்வளவு நாள் நடந்த சபையில ஊழியது நான் என்ன பண்ணேன்? ஏமாந்துட்டேன். அதான் கடைசி டெஸ்டிமனி. நீங்க நரகத்துக்கு போனீங்கன்னா, ఇన్ని సంవత్సరాల సేవ సంఘంలో సేవ you thought you go to heaven, you thought you go to heaven, but you were mistaken. పరలోకానికి వెళ్తావా అని అనుకున్నావు, కానీ నువ్వు తప్పిపోయావు. பரலோகத்துக்கு போவோம் என்று நீ நினைத்தாய், ஆனால் தவறி போய்விட்டாய். நீங்க விசுவாசிங்க, நம்புனீங்க, அந்த நம்பிக்கையில அவ்வளவு ஜீவிச்சுட்டே இருக்கிறீங்க. ஆனா என்ன வச்சு என்னாச்சு? ஒழுங்கா ஜீவிக்காததுனால, லைஃப்ல ஒரு சேஞ்ச் வராததுனால, ஒரு மறுபூம் உண்டாகாததுனால நரகத்துக்கு போனோம். அங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ஏமாந்துட்டேனே. எப்படி ஏமாந்தீங்க? ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు నమ్మి ఉన్నారు, విశ్వాసంతో జీవించుతున్నారు, అయితే చివరికి నరకానికి వెళ్ళినట్లయితే అయ్యో మోసపోయి ఉన్నారు. எப்படி ஏமாந்தீங்க? உங்களை நல்லவங்களா நினைச்சீங்க, உங்களை நீதிமானா நினைச்சீங்க, அங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க.
சரியா? మీరు அதான் మంచివాడు ஏமாற்றம். అనుకున్నారు, నీతిమంతుడు You అనుకున్నారు, thought you అయితే were a just పొరపడి. man, you thought you were a good man, you thought you were a holy man, you thought you were a righteous man, but you were deceived. నువ్వు పరిశుద్ధుడు అనుకున్నావు, నీతిమంతుడు అనుకున్నావు, మంచి వ్యక్తి అనుకున్నావు, అయితే మోసపోయావు. நீ நீதிமான் என்று நினைத்துக் கொண்டாய், பரிசுத்தவான் என்று நினைத்துக் கொண்டாய், நீ நல்லவன் என்று நினைத்துக் கொண்டால், ஆனால் ஏமாந்து போய்விட்டாய். Therefore to the church, among all the predictions Jesus gave, the first one was, be not deceived. అందువల్లనే సంఘమునకు యేసుప్రభు ఇచ్చినటువంటి హెచ్చరికలన్నింటిలోనూ మొట్టమొదటిది మోసపోకుడి. அதனால இயேசு கிறிஸ்து சபை கொடுத்ததான முதலாவது எச்சரிப்பானது, நீங்கள் ஒருவரும் வஞ்சிக்கப்படாதிருங்கள். But how does it happen? అది ఏ విధంగా సంభవించును? அது எவ்விதமாக சம்பவிக்கிறது? We don't want to be deceived. మనము మోసగించబట్టకు ఇష్టం లేదు. நாம் வஞ்சிக்கப்படுவதற்கு விருப்பம் இல்லை. But in case we are deceived in the end, ఒకవేళ మనము చివరిలో మోసగించబడినట్లయితే, ஒருவேளை முடிவிலே நாம் வஞ்சிக்கப்படுவோமானால், what was the reason that we were deceived? అలా మోసపోవుటకు కారణం ఏమై ఉండెను? அப்படி வஞ்சிக்கப்பட்டு போவதற்கான காரணம் என்ன? The first reason is we fail to examine our lives every time. మొదటి కారణము ప్రతి పర్యాయము మన జీవితాన్ని పరిశీలించుకొన లేకుండా పోవుటయే. அதனுடைய முதலாவது காரணம் என்னவென்றால், நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் எப்பொழுதும் பரிசீலனை செய்து கொள்ளவில்லை. Yes, I fail to examine my life. నా జీవితాన్ని పరిశీలించుకొనలేదు, என்னுடைய ஜீவியத்தை நான் பரிசோதித்துக் கொள்ளவில்லை. Because my personal relationship with God is not right. నా దేవునితోటి నా వ్యక్తిగత సంబంధము సరి అయినది కాదు. என்னுடைய தனிப்பட்ட தேவனுடைய உறவானது சரியானதில்லை. I have received the anointing, I clap my hands and fill in the spirit and speak in tongues. నేను అభిషేకం పొందినప్పుడు చేతులు తడతాను, అన్ని భాషలు మాట్లాడతాను, ఆత్మలో నింపబడతాను. நான் அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட பொழுது கைகளை தட்டுவேன், அந்நிய பாஷை பேசுவேன், ஆவியில் கூட நிரம்புவேன். இல்லையா? பாட்டு பாடல கை அடிக்கிறீங்கல்ல, ஆவியில் நிறையறீங்க தானே? పాట పాడేటప్పుడు అందరు చేతులు తడుతున్నా, ఆత్మలో నింపబడతాను. அதுல ஒரு திருப்தி வரும். You get the satisfaction. அதுல ஒரு திருப்தி வரும். My question is, why the Holy Spirit never guides you in the right way? Why it never reproves you of your sins and your failures? నా ప్రశ్న ఏమనగా, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎందుకు మిమ్మల్ని సరైన రీతిలో నడిపించటలేదు? నీ పాపములు నీవు గ్రహించినట్లుగా నీకెందుకు చేయటలేదు? என்னுடைய கேள்வி என்னவென்றால், பரிசுத்த ஆவியானவர் உன்னை எதற்கு சரியாக நடத்தவில்லை? உன்னுடைய பாவங்களை குறித்து அவர் எதற்கு உணர்த்தவில்லை? So you are deceived by your own satisfaction. నీ సొంత తృప్తితోనే నీవు మోసగించబడుచున్నావు. உன்னுடைய சொந்த திருப்திகள் மூலமாகவே நீ ஏமாந்து போய்விட்டாய். So more than filling in the spirit, my question is, allow the spirit to bring about a change in your life. ఆత్మలో నింపబట్టకు బదులుగా ఆ ఆత్మ మీలో ఒక మార్పు కలిగించినట్లుగా మీరు చోటివ్వుడి. అదే నా ప్రశ్న. ஆவியில நிரம்புவதற்கு பதிலாக அந்த ஆவியானவருக்குள் உங்களுக்கு ஒரு மாற்றம் உண்டாக வேண்டும். அதுதான் என்னுடைய கேள்வி. നമ്മുടെ സഭയിൽ ഇതൊരു ട്രഡീഷൻ ആയി പോச்சு. എല്ലാവരും எழுப்பி ஓட்டுன்னு ஒரு கையில் அடித்து காட்டு போட்டு அட்ரா சாடுங்க துள்ளுங்க ஆத்ம தருங்க. அதனால என்ன வித்தியாசம் வந்தது உங்களுக்கு? మన సంఘంలో What is the spirit do in your life? మన సంఘములు ఇదొక సాంప్రదాయంగా మారిపోయి ఉన్నది. చేతులు తడుతున్నారు, ఆత్మలో నింపబడుతున్నారు, చేతులు కాళ్ళు ఆడించున్నారు. ఇది మీలో ఎటువంటి మార్పును కలుగచేయుచున్నది? நம்முடைய சபையில் இது ஒரு பாரம்பரியமாக மாறிவிட்டது. எழுந்து நிற்போம், கைகளை தட்டுகிறோம், ஆவியில் நிரம்புகிறோம். ஆனால் அதன் மூலமாக வந்த வித்தியாசம் என்ன? By your outward expressions we are satisfied. బాహ్యంగా మనం కనపరిచే Pastors are also satisfied. తృప్తి పొందుతున్నాము. வெளியரங்கமாக காட்டுகிறதான கிரிகள் மூலமாக நாம் திருப்தி அடைகிறோம். கர்த்தர் எல்லாரையும் ஆவி நிறைத்து விட்டார், பயங்கரமான வல்லமை எங்களை வல்லமை கிரிச்சது என்ன ஆச்சு? வியாதி போச்சுதா? மனசு கிளீன் ஆச்சுதா? பரிசுத்தம் நடந்துச்சா? ஆவியான உங்க குற்றங்களை வெளிப்படுத்தி கொடுத்தாரா? நீதியை பற்றி பேசினாரா? மறுபடியும் நியாயத்தை பேச இல்லல்ல. ஏன் கை அடிக்கிறீங்க? ఆత్మ అభిషేకంతో నింపబడ్డారు, గొప్ప శక్తి దిగి వచ్చి ఉన్నది అని చెప్పుచున్నారు. అది మీలో నీతిని కలుగచేసి ఉన్నదా? మీ పాపములను ఒప్పుకొని చేసి ఉన్నదా? It just becomes a habitual form of doing something for God or in the name of God. దేవుని కొరకు లేదా దేవుని నామములో ఏదో ఒక కార్యము చేయుటగా ఒక అలవాటుగా ఇది మారిపోయి ఉన్నది. கர்த்தருக்காகவும் கர்த்தருடைய நாமத்தின் நிமித்தமாக ஏதோ ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம், அதுக்கு நாம் பழகி விட்டோம். If I don't pray even half an hour a day, ఒక దినమునకు అర్ధ గంట సేపు కూడా నువ్వు ప్రార్థన చేయవద్దు. ஒரு விசுவாசியோ அல்லாட்ட ஊழியக்காரனோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு 1 hour தனிப்பட்ட ரீதியில் ஆண்டோட ஜெபிக்கணும். ఒక విశ్వాసి గాని కనీసం ఒక గంట సేపు అయినా ఒక రోజులో ప్రార్థన చేయాలి. ஒரு விசுவாசனால ஒரு ஊழியக்காரன் ஆனாலும் தனியாக 1 மணி நேரமாவது ஜெபிக்க வேண்டும். 40 விசுவாசி செய்றீங்களா? 40 సంవత్సరముల విశ్వాసి చేస్తున్నారా? 40 வருஷம் விசுவாசிகள் இருக்கிறீங்க செய்கிறீங்களா? 50 வருஷம் ஊழியக்காரங்க செய்றீங்களா? 50 సంవత్సరముల సేవకులు చేయుచున్నారా? 50 வருஷம் ஊழியக்காரங்க செய்கிறீங்களா? இல்லல்ல. లేదు కదా. அப்ப இத்தனை வருஷம் உள்ள இருந்து என்ன பண்ணோம்? ఇన్ని సంవత్సరాలు ఈ లోపలే ఉండి మిషన్ లోనే ఉండి ఏం చేసి ఉన్నాము? இத்தனை வருடங்கள் இதற்குள்ளே இருந்து என்ன செய்தோம்? இதுதான் ஏமாற்றம். ఇది మోసగించబడట. இதுதான் ஏமாற்றம். நான் ஏன் ஏமாற்றப்படுகிறோம்? మనం ఎందుకు మోసగించబడుచున్నాము? நாம் எதற்கு ஏமாற்றப்படுகிறோம்? நம்மளை ஏமாற்றுறதான ஒரு பிசாசு உலகத்தில் இருக்கு. நம்ம There is a devil in the world. நம்ம ஏமாற்றுவதற்கு சாத்தான் இங்க இருக்குது. We are called a deceiver.
మనల్ని మోసగించే ఒక సాతాను ఉన్నాడు, అందువల్లనే అతని పేరు మోసగాడు. He is a spirit. అతడు ఒక ఆత్మ. அவன் ஒரு ஆவி. சாத்தான்னு சொன்னவன் யாரு? சாத்தான் అనగా ఎవరు? சாத்தான் என்று சொன்னால் அவன் யார்? நீங்க நினைக்கப்படுற கருத்த மனுஷன், ரெண்டு கொம்பு ஒரு வாலெல்லாம் இல்ல அவனுக்கு. నల్ల ముఖము రెండు కొమ్ములు తోక ఉండే అది కాదు. நீங்க நினைக்கிறது போல ஒரு கருப்பான உருவமா அல்லது ரெண்டு கொம்பு இருக்கிற ஒரு மனுஷன் இல்ல. இல்லையா? கர்த்தாக்கள் எவ்வளவு பரிசுத்தவங்க இருக்கிறாங்க. There are many saints, black people, many saints. எவ்வளவு white people பாவிகளா இருக்கிறாங்க. నల్లగా ఉండే అనేక మంది పరిశుద్ధులు ఉన్నారు, తెల్లగా ఉండే అనేక మంది పాపులు ఉన్నారు. கருப்பா இருக்கிற அநேக பரிசுத்தவான்கள் இருக்கிறாங்க, வெள்ளையா இருக்கிற அநேக பாவிகளும் இருக்கிறாங்க. இல்லையா? In America all the people are whites. They are called as white people. అమెరికాలో అందరూ తెల్లవారు, తెల్లగా ఉన్నారు, వాళ్ళు తెల్లదొరలని పిలుస్తారు. அமெரிக்காவில் எல்லாரும் வெள்ளையாக இருப்பார்கள், அவர்கள் வெள்ளையர் என்று அழைப்பார்கள். எல்லா பரிசுத்தமா இருக்கிறாங்களா? అందరూ పరిశుద్ధంగా ఉన్నారా? எல்லாரும் பரிசுத்தமாக இருக்காங்களா? There are many black people who are very holy saints. They live a very saintly life. చాలా మంది నల్లటి వారు ఉన్నారు, అయితే చాలా పరిశుద్ధమైన జీవితం చేసేవారు ఉన్నారు. அநேக கருப்பா இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க, அவங்க நல்ல ஒரு பரிசுத்த ஜீவியம் செய்கிறவங்க கூட இருக்கிறாங்கல்ல. ఉన్నారు కదా. அப்ப சாத்தானை நீங்க கருத்த மனுஷனா பாக்குறீங்க? సాతాన్ని ఎందుకు నల్లటి వ్యక్తిగా చూస్తున్నారు? சாத்தானே நீங்க கருத்த ஒரு மனுஷனா பாக்குறீங்க. அப்ப கருத்தனா பாவியா? నల్లగా ఉన్నంత మాత్రాన అతడు పాపే? கருப்பா இருக்கிற எல்லாம் பாவியா? சொல்லுங்க. இல்ல இல்ல, இப்ப அவனை விட கருப்பா பாக்குற வெள்ளையா பாருங்களேன் அவனை. సాతాన్ని కూడా మీరు తెల్లటి వ్యక్తిగానే చూడండి. God created him in a perfect in beauty. Perfect in beauty. దేవుడు అతన్ని సౌందర్యంలో సంపూర్ణునిగా సృష్టించెను. அவனை பூரண அழகுள்ளவனாக உண்டாக்கினார். அந்த அழகுல பெருமோதனால கீழே விழுந்தான் அவன். సౌందర్యంలో గర్వించినందువల్లనే అతడు కింద పడిపోయిను. அவனுடைய அழகுல அவனுக்கு பெருமை வந்ததனால தான் அவன் விழுந்தான். உங்க கண்ணு சரியா இல்லாததுனால நான் கருத்தனா பாக்குறேன். அவன் கொம்பு எங்க இருந்து வந்தது? ஆட்ட கொம்பு கொடுத்தாரா? అతని కొమ్ములు ఏ విధంగా వచ్చాయి? కొమ్ములు దేవుడిచ్చాడా? நிறைய படம் பாத்துறீங்களா? పిక్చర్స్ అతని పిక్చర్ చూసి ఉన్నారా? நிறைய படம் பாத்திருக்கீங்கல்ல? நான் நிறைய பாத்துக்கிறேன். சாத்தான சொன்ன உடனே கருத்த மூஞ்சி ஆக்கி இங்க ரெண்டு கொம்பு, அவன மிருகமா? సాతాను అనగానే ஒரு வால் வந்துரும். வால் எங்க இருந்து வந்தது? రెండు కొమ్ములు ఒక తోకను చూపిస్తారు. வால் எங்க இருந்து வந்தது? அவன மிருகமா? குரங்கா? అతనికి తోక ఎలా వచ్చి ఉన్నది? அது நம்மட ஒரு கான்செப்ட், நம்மட ஒரு என்ன சொல்றோம், ஒரு அசம்ப்ஷன். మనం ఆ విధంగా ఊహించుకొని చేస్తున్నాం. ஆமா, சாதாரணமா இருப்பான். கற்பனை செய்து கொள்கிறோம். அவன் அழகான மனுஷன், ரொம்ப அழகானவன், ரொம்ப ஞானி. நீங்க தான் முட்டா பசங்க. అతడు చాలా జ్ఞాని, మీరే మూర్ఖులు. புரியுதா? சாத்தானுக்குள்ள ஞானத்தினால முழு உலகத்தையும் நடத்திட்டு இருக்கிறான். சிங்கிள் மேன். సాతాను తనకున్న జ్ఞానమును బట్టి ప్రపంచాన్ని ఒకే ఒక వ్యక్తి నడిపించుచున్నాడు. சாத்தான் தனக்கு இருக்கிற ஞானத்தினால முழு உலகத்தை கலக்கி கொண்டிருக்கிறான். ஞானத்தின் ஆவி, அறிவின் ஆவி, புத்தியின் ஆவி, வேதத்தின் ஆவி பற்றி நீங்க தான் முட்டா இருக்கிறீங்க. జ్ఞానపు ఆత్మ, బుద్ధి ఆత్మ, వివేకపు ఆత్మ, వివేచన ఆత్మను కలిగి ఉన్న నీవే మూడునిగా కనబడుచున్నావు. ஞானத்தின் ஆவி, விவேகத்தின் ஆவி, புத்தியின் ஆவி பெற்றதான நீங்களே மூடராக இருக்கிறீர்கள். Yes, because he is a spirit. అతడు ఒక ఆత్మ కనుక அவன் ஒரு ஆவியாக இருக்கிறபடினா he always keep attacking the spirit of the true children of God. అతడు ఎల్లప్పుడూ నిజమైన దేవుని పిల్లల యొక్క ఆత్మ మీద దాడి చేసి ఉండును. அவன் உண்மையான தேவனுடைய பிள்ளையான ஆவிகள் மேல் தாக்குதல் செய்கிறான். He deceives the people of God in three ways. మూడు విధములుగా దేవుని జనులను అతడు మోసగించుచున్నాడు. மூன்று విధத்திலே அவன் தேவனுடைய ஜனங்களை வஞ்சிக்கிறான். First of all, Peter says in 1 Peter 5:8, మొట్టమొదటిగా పేతురు చెప్పుచున్నాడు, మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 8వ వాక్యంలో, முதலாவதாக பேதுரு சொல்கிறான், முதலாம் பேதுரு 5ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில், be sober and vigilant, because బుద్ధిగల వారే మెలకువగా ఉండుడి, தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருங்கள், விழித்திருங்கள். Because your enemy the devil as a roaring lion walks about seeking whom he might devour. మీ విరోధి అయిన అపవాది గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదునా అని వెదకుచూ తిరుగుచున్నాడు. உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான். Yes, the devil is all the time moving around among the children of God seeking whom he might devour. అపవాది ఎల్లప్పుడు దేవుని పిల్లల మధ్య ఎవరిని మృంగుదునా అని తిరుగుతూ సంచరించుచున్నాడు. பிசாசானவன் அவன் சுற்றி திரிந்து கொண்டு எவனை விழுங்கலாமா என்று வகை தேடுகிறான். Yes, and therefore Peter advises the church, be sober and be vigilant. అందువల్లనే పరిశుద్ధుడైన పేతురు సంఘముతో నిబ్బరమైన బుద్ధిగల వారే మెలకువగా ఉండుడి అని బోధించుచున్నాడు. அதனாலதான் பரிசுத்த பேதுரு சபைக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார், நீங்கள் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருங்கள், விழித்திருங்கள். We have an enemy. మనకు ఒక శత్రువు ఉన్నాడు. நமக்கு ஒரு எதிராளி இருக்கிறான். He never allows us to live the way we are supposed to live. మనము జీవించవలసిన రీతిలో మనము జీవించుటకు వాడు ఎన్నడూ మనకు అనుమతినివ్వడు. நாம் ஜீவிக்க வேண்டிய ஜீவித்தில் ஜீவிப்பதற்கு அவன் எப்பொழுதும் நமக்கு அனுமதி கொடுக்கிறதில்லை. He always puts some stumbling blocks on the way.
మన మార్గంలో ఎల్లప్పుడూ అడ్డులు ఆటంకములు అతడు పెట్టుచునే ఉండును. நம்முடைய மார்க்கத்தில் எப்பொழுதும் சில தடைகளையே வைத்துக் கொண்டிருப்பான். Last Wednesday I told you, if you fail to understand the strength of our enemy, we are deceived. గత బుధవారం నేను మీతో చెప్పి ఉన్నాను, మన శత్రువు యొక్క బలము ఏమిటో మనం గ్రహించకపోతే, మనం అర్థం చేసుకోనకపోతే మనము మోసగించబడతాము. கடந்த புதன்கிழமை என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன், சாத்தானுடைய பலன் என்னவென்பதை நாம் புரிந்து கொள்ளாமல் போனால் நாம் வஞ்சிக்கப்பட்டு போவோம். Yes, because we must know what is his strength, what could he do. మన శత్రువు యొక్క బలం ఏమిటి, అతడు ఏమేమి చేయగలడు అని మనం తెలుసుకొని ఉండవలెను. நம்முடைய சத்துருடைய பலன் என்ன, அவன் எதெல்லாம் செய்ய முடியும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்க வேண்டும். To understand his strength or his weakness and all about his works against us, Peter says, be sober and be vigilant. అతని బలము, అతని బలహీనతలు, అతడు మనకు విరోధంగా చేసే తంత్రములన్నీ మనము గ్రహించి నిమిత్తమై మనము నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారే మెలకువగా ఉండవలనని పరిశుద్ధుడైన పేతురు చెప్పుచున్నారు. அவனுடைய பலனையும் அவனுடைய பலவீனமும் நமக்கு விரோதமாக அவன் செய்கிறதான காரியங்களும் அறிந்து கொள்ளும்படிக்கு பரிசுத்த பேதுரு சபைக்கு சொல்லுகிறார், நீங்கள் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருங்கள், விழித்திருங்கள். We read Bible, మనం బైబిల్ చదువుచున్నాము, நீங்க பைபிள் வாசிக்கிறோம். sometimes we memorize certain verses. ఆదివారము కొన్ని వాక్యములను మనం కంటత కూడా చేయించున్నాము. நாம் சில ஞாயிற்றுக்கிழமை சில வசனங்களை நாம் மனப்பாடம் கூட செய்கிறோம். மற்றவங்கள பண்ண மாட்டீங்களா? ஏன் ஏன்ட்ட சொன்னா தேவையில்லதான் சொல்லாத. We memorize certain verses. కొన్ని వాక్యములను కూడా మనము కంటత చేయించున్నాము. சில வசனங்களை கூட நாம் மனப்பாடம் பண்ணுகிறோம். But the problem with all the workers and the believers is they don't understand the meaning behind it. అయితే దైవ సేవకులు విశ్వాసులకు ఒక లోటు ఏమనగా దాని వెనుక ఉన్నటువంటి అర్థము గ్రహించలేదు. ஆனால் ஊழியர்களுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் இருக்கிறதான குறை என்னவென்றால் அந்த வசனத்துடைய பொருள் அர்த்தம் என்னவென்று தெரியாது. Jesus said, you will know the truth, not that you know the words and the words will deliver you. You know the truth behind the words and the truth will deliver you. మీరు వాక్యములను ఎరుగుదురు, అది మిమ్మల్ని విడుదల చేయును అని యేసు ప్రభు చెప్పలేదు. మీరు సత్యమును గ్రహించుదురు, అప్పుడు సత్యము మీకు విడుదల కలుగ చేయును అని యేసు ప్రభు చెప్పిరి. இயேசு நீங்கள் வசனத்தை அறிவீர்கள், அந்த வசனம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொல்லவில்லை. நீங்கள் சத்தியத்தை அறிவீர்கள், அந்த சத்தியமே உங்களை விடுதலையாக்கும் என்று சொன்னார். So behind every word there's a truth hidden. ప్రతి వాక్యము వెనుక ఒక సత్యము దాగి ఉన్నది. ஒவ்வொரு வசனத்திற்கு பின்பாகவும் ஒரு சத்தியம் மறைந்திருக்கிறது. நான் இவ்வளவு பொருட்களை சாப்பிடுறோம் இல்லையா? எத்தனையோ பொருட்களை நாம் சாப்பிடுகிறோம் தானே. అనేక పదార్థములు మనం తింటున్నాము కదా. We eat apple, we eat orange, we eat என்னெல்லாம் சாப்பிடுறோம். We eat green leaves. మనం యాపిల్ తింటున్నాము, ఆరెంజ్ తింటున్నాము, all the fruits. పలు విధములైన ఫలములు తింటున్నాము. ஏன் சாப்பிடுறோம்? ఎందుకు తింటున్నాము? நாம் பலவிதமான கனிகளை சாப்பிடுறோம். எதுக்காக சாப்பிடுறோம் சொல்லுங்க. மார்க்கெட்டில் போனால் வெண்டைக்காய் இருக்குது, பாவைக்காய் இருக்குது, பூசணிக்காய் இருக்குது, வெத்திரிக்காய், கத்திரிக்காய் இருக்குது. நான் ஏன் வாங்குறோம் அதெல்லாம்? మార్కెట్లో పలు విధములైన కూరగాయలు కనబడుచున్నాయి, అవన్నీ మనం ఎందుకు కొంటున్నాము? சொல்ல மாட்டீங்க. அப்படி சொல்லதான் இயேசு எப்பயுமே வந்து பள்ளத்தை கொண்டு போயிருப்பார். வெஜிடபிள் மார்க்கெட் போகிறோம், நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கு. కూరగాయల మార్కెట్కి వెళ్తున్నాము, ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்டால்ல போனால் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு. காய்கறி மார்க்கெட்டுக்கு போவோம், அநேக நிறைய காய்கறி இருக்குது. பழ மார்க்கெட்டுக்கு போவோம், அநேக பழங்கள் இருக்கிறது. ஏன் வாங்குறீங்க? ఎందుకు కొంటున్నారు? எதுக்கு வாங்குறீங்க? ஹெல்த் அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தா? பூசணிக்காயில் என்ன ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு தெரியாது. கத்திரிக்காயில், மாங்காயில் தெரியாது. நீங்கள் ஏன் வாங்குறீங்கன்னா அதை சாப்பிட்ற பொருள் தான் வாங்குறீங்க. ఎందుకు కొంటున్నారు? మనం తినగలిగే పదార్థములు మాత్రమే కొంటున్నారు. ஏன் வாங்குறீங்கன்னா அது சாப்பிடக்கூடிய பொருள், அதனால வாங்குறீங்க. கத்திரிக்காய் சாப்பிட பொருள், பூசணிக்காய் சாப்பிட பொருள் செய்ய தெரிஞ்சோ இல்லையோ, அது என்ன சத்து இருக்குன்னு அது உங்களுக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ, கடையில் விற்கிறாங்க, என்ன பண்ணுறீங்க? வாங்குறீங்க. அது டேஸ்டாக இருந்தால் எப்போ வாங்கி சாப்பிட்டே இருப்பீங்க. వంకాయలు, గుమ్మడికాయలు అవన్నీ మనము తింటాము కాబట్టి అది ఎలా చేయాలో మనకు తెలుసో తెలియదు, దానిలో ఏమేమి ఉన్నాయో మనకు తెలుసో తెలియదో, కానీ వాటన్నిటిని మనం మార్కెట్లో అమ్ముతున్నారు కాబట్టి వాటన్నిటిని కొంటున్నాము, తింటున్నాము. வேற ஏதாவது சொல்லுறதா? இல்லை. நீங்கள் ஒரு டாக்டரை கேட்டீங்கன்னா, இஃப் யூ கன்சல்ட் எ நியூட்ரிஷன், ఒక డాక్టర్ని మీరు సంప్రదించినట్లయితే, ஒரு மருத்துவனை நீங்கள் பார்த்தால் அவங்க சொல்லுவாங்க, இந்த கத்திரிக்காயில் என்ன இருக்கு, பப்பைக்காயில் என்ன இருக்கு, வாழைக்காயில் என்ன இருக்கு, உருளைக்கிழங்குல என்ன இருக்கு சொல்றாங்களா இல்லையா? they know it but you don't know that. వంకాయలోను బంగాళదుంపలోను ఏ కూరగాయలు ఏమేమి ఉన్నాయో వారైతే మీతో చెప్పుదురు, మీకైతే తెలియదు. கத்திரிக்காயிலையும் உருளைக்கிழங்குலையும் மற்ற வெஜிடபிள்ஸ்லையும் என்ன ஊட்டச்சத்து இருக்குன்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. நமக்கு என்ன தெரியும்னா, கத்திரிக்காய் சாப்பிட பொருள் வாங்கி சாப்பிடு, அதுல என்ன குணம் இருக்கு நமக்கு தெரியாது.
ఆ వంకాయల్లో ఏమేమి ఉన్నాయో మనకైతే తెలియదు. అయితే వాటిని అమ్ముతున్నారు కాబట్టి వాటిని కొని తింటున్నాము. கத்திரிக்காயில என்ன ஊட்டச்சத்து இருக்குன்னு நமக்கு தெரியாது, ஆனால் அது விக்கிறதுனால நம்ம வாங்கி சாப்பிடுறோம். பழம் ஒரு சாப்பிடுற பொருள், எல்லாரும் சாப்பிடுறாங்க, நானும் சாப்பிடுறேன். మనం తినే కార్యములన్నీ Plantain, yes, everybody eating plantain and everywhere it is sold, I also buy and eat. అరటిపండు అన్ని చోట్ల అమ్మబడుచున్నది, అందరూ కొని తింటున్నారు కాబట్టి నేను తింటున్నాను. வாழைப்பழம் எல்லா இடத்துலயும் விக்கிறாங்க, அது எல்லாம் சாப்பிடப்பட்டனால வாங்கி சாப்பிடுகிறோம். சாப்பிட இனிப்பா இருக்கு, நல்லா வாங்கி சாப்பிடுறோம். తినడానికి అది తీయగా ఉంది కాబట్టి కొంటున్నాం, తింటున్నాం. சாப்பிடுறதுக்கு அது இனிப்பா இருக்கிறதுனால வாங்கி சாப்பிடுகிறோம். இல்லையா? முட்டை சாப்பிடுறோம், எதுக்கு? முட்டை சாப்பிடுறோம், சாப்பிடுற பொருள், அதனால அது தினே பதார்த்தம் కాబట్టి அது சாப்பிடுற பொருள்னால. இப்ப யாராவது சொல்லிருப்பாங்க முட்டை சாப்பிடுங்க தடியாயிருவீங்க, நீளம் வச்சிருவீங்க சொல்லுவாங்க, உடனே சாப்பிடுறோம். నువ్వు తిన్నట్లయితే లాభైతే. இதுபோல திருவசனங்கள், బైబిల్ நிறைய వచనங்கள். ఈ విధంగానే దేవుని వాక్యం కూడా, వాక్యంలో బైబిల్ అనేక వాక్యాలు ఉన్నాయి. அதே போல வேதமும் கூட, வேதத்தில் அநேக வசனங்கள் இருக்கிறது. வசனம் கேட்கிறோம், వాక్యాన్ని వింటున్నాము, வசனங்களை கேட்கிறோம், அந்த வசனம் திருப்பி சொல்றோம், ఆ వాక్యాన్ని మరలా చెప్పుచున్నాము, அந்த వసనத்தை நம்ம மறுபடியும் சொல்லுகிறோம். but we don't know what is in that verse. అయితే ఆ వాక్యంలో ఏమున్నదో మనకు తెలియదు. ஆனால் அந்த వసనத்துக்கு என்ன இருக்குదో நமக்கு தெரியாது. Here Peter say be sober and be vigilant. பேதுரு చెప్పుచున్నారు, నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై మెలకువగా ఉండుడి. அதனால பேதுரு சொல்லுகிறார், நீங்கள் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருங்கள், விழித்திருங்கள். So what do you mean by the word sober? నిబ్బరమైన బుద్ధి అనగా ఏమి? தெளிந்த புத்தி என்று சொன்னால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? அந்த வார்த்தையின் அர்த்தம் தெரியாவிட்டா பிராக்டிஸ் பண்றது எப்படி? ఆ పదం యొక్క అర్థం తెలియకపోతే అది ఏ విధంగా అభ్యాసం చేయగలము? அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரியாவிட்டால் அது எப்படி நம்ம பயிற்சி பண்ண முடியும்? Originally the word sober means నిబ్బరమైన బుద్ధి అనగా మూల భాషలో ఏమనగా, தெளிந்த புத்தியினுடைய மூல பாஷை என்னவென்றால் don't be intoxicated with wine. அதாங்க மீனிங். ద్రాక్ష రసము చేత నువ్వు మత్తునివిగా ఉండవద్దు, దాని అర్థం అదే. திராட்சை ரசத்தின் மூலமாக நீ சரி மயங்க கூடாது. Don't be intoxicated with wine. ద్రాక్ష రసము చేత మత్తునిగా ఉండవద్దు. திராட்சை ரசத்தின் மூலமாக நீ மத்துள்ளவனாக இருக்க வேண்டாம், மயக்கமுடையவனாக இருக்க வேண்டாம். அப்ப அர்த்தம் என்ன? ஏன் திராட்சை ரசத்துக்கு எதிராக சொல்றாங்க? நீ குடிச்சிட்டனா உன் புத்தி வேலை செய்யாது. ద్రాక్ష రసం ఎందుకు వద్దని చెప్తున్నారు? అది నువ్వు తాగినట్లయితే నీ బుద్ధి పని చేయదు. ஏன் திராட்சை ரசம் குடிக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் என்றால், அதில் குடித்தால் உன்னுடைய மைண்ட் வேலை செய்யாது. ரெண்டு கையும் வீசி நல்லா ஆர்மிக்காரன் நடந்து போறவன் ரோட்டை நடந்து போற குடிச்சா என்ன பண்ணுவான்? அப்படியே தள்ளாடுவான். రెండు చేతులు బాగా ఊపుకుంటూ చక్కగా రోడ్లో నడిచే వ్యక్తి తాగినట్టు ఊగుతా నడుస్తాడు. ரெண்டு கை கால நல்லா ஆட்டி நடக்கிறவன் குடிச்சானா அப்படி ஆடிக்கொண்டே நடப்பான். அப்ப அவன் மைண்ட் என்ன அப்செட் ஆகுது, అతని మనసు అప్సెట్ అయిందని అర్థం. அவனுடைய மனதானது மந்தமாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். the whole body disturbed. అతని శరీరం అంతయు తొందర ஒழுங்கா பேச மாட்டான், பேசனா கேட்க மாட்டான், சரியாக பேச முடியாது, அவன் ஏதாவது உளறிட்டு இருப்பான், ஏதோ ఒకటి వదులుతూ ఉండును, ஏதோ கொண்டு இருப்பான், கையில கிடைக்கல அடிச்சிட்டு இருப்பான், చేతిలో దొరికిందంతా కొడుతూ கையில கிடைச்சல அடிச்சிட்டு இருப்பான். he loses his mental balance. அவ்வளவுதான். అతడు మానసికమైన సమతుల్యతను అతడు కోల్పోవును. அவன் மனிதனுடைய சமநிலையை இழந்து போய் விட்டான். that is the first meaning of the word the sober. don't be intoxicated with wine. నిబ్బరమైన బుద్ధి లేదా స్వస్థ బుద్ధి యొక్క మొదటి అర్థము అది మద్యపానము చేత మత్తునివై ఉండవద్దు. தெளிந்த புத்தியினுடைய முதலுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால், நீ திராட்சை ரசத்தின் மூலமாக மந்தமாக கூடாது. yes. second meaning is, రెండవ అర్థము, இரண்டாவது அர்த்தம், be realistic. నీవు నిజ వ్యక్తిగా ఉండుము. நீ ஒரு உண்மையான ஒரு நபராக இருக்க வேண்டும். ஒரு சத்தியமா அல்ல உண்மையுள்ளவனா இருக்கணும். నిజ వ్యక్తిగా ఉండుము, ஒரு உண்மையுள்ள நபராக இருக்க வேண்டும். be realisticனா உண்மை இல்ல, be real, don't be hypocrite, యథార్థవంతుడిగా don't show yourself to be something or somebody. వేషధారిగా ఉండవద్దు. నీవు ఎలా ఉన్నావో అలా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఉండుము. வேஷம் போடுவனாக இருக்க கூடாது, நீ எப்படி இருக்கிறாயோ அவ்விதமாக இருக்க வேண்டும். புரியுதா? அதான் ரியல், be real. అదే నిజ వ్యక్తిగా don't be false, don't be false. నువ్వు అబద్ధముగా నిన్ను కనపరచుకోవద్దు, பொய்யாக காண்பித்துக் கொள்ள கூடாது. நீ ஒரு நீதிமானா இல்லாம இருந்தா நீ நீதிமானா காட்ட கூடாது. నీవు నీతిమంతుడిగా లేకపోతే నీవు నీతిమంతుడిగా కనపరచుకోవద్దు. நீ ஒரு நீதிமானாக இல்லாவிட்டால் நீதிமானாக காட்டிக் கொள்ள கூடாது. நீ ஒரு பரிசுத்தவனா இல்லாம இருக்கும்போது பரிசுத்தவனா காட்ட கூடாது. పరిశుద్ధినిగా లేకపోతే పరిశుద్ధినిగా చూపించుకోకూడదు. நீ ஒரு பரிசுத்தவானாக இல்லாவிட்டால் பரிசுத்தவானாக காட்டிக் கொள்ள கூடாது. அதான் false. real னு சொன்னா be real. if you are a thief, be real. I am a thief, say that. దొంగవైతే నేను దొంగ, నిజంగా నేను దొంగ అలాగా చెప్పుకో. நான் திருடன் என்றால் நான் திருடன், உண்மையாக அது சொல்லிக்கொள். அப்பதான் கர்த்தரை மாற்ற முடியும். అప్పుడే దేవుడు నిన్ను మార్చగలరు. அப்பொழுதுதான் கர்த்தர் உன்னை மாற்ற முடியும். the whole night Jacob prayed. రాత్రంతయు యాకోబు ప్రార్థన చేసెను. இரவு முழுவதுமாக யாக்கோபு ஜெபித்தான். but the angel never blessed him. అయితే
దేవుని దూత అతను ఆశీర్వదించలేదు. ஆனால் தேவதூதன் அவனை ஆசீர்வதிக்கவில்லை. Early morning the angel asked, tell me your name. తెల్లవారుజామున దేవుని దూత అతనితో నీ పేరేమిటి అని అడిగెను. அதிகாலையில் தேவதூதனான உன்னுடைய பெயர் என்னவென்று கேட்டார். He said, I am Jacob. అతని పేరు యాకోబు. அவன் என்னுடைய பெயர் யாக்கோபு என்றான். யாக்கோபுன்னு அர்த்தம் என்ன? యాకోబు అనగా అర్థమేమి? யாக்கோபு என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? சப்ளாண்டர். మోసగాడు. நான் ஏமாத்துறவன், మోసగించే వ్యక్తిని. நான் ஏமாற்றுகிறவன். ஆமா, அதான் பேரு. అదే పని. அதுதான் அவனுடைய பெயர். When he said I am a supplanter, after that only his name was changed, or character was changed, and he was blessed. నేను మోసగాడిని అతడు ఒప్పుకున్నప్పుడు మాత్రమే అతని పేరు అతని స్వభావము మారెను. நான் ஏமாற்றுகிறேன் என்று அவன் ஒத்துக்கொண்ட போதுதான் அவனுடைய சுபாவம் மாறினது, அவனுடைய ஜீவன் மாறினது. தன்னுடைய உண்மையான இயற்கையான தன்மை தன்னுடைய சபாவத்தை அவன் அறிக்கை பண்ண உடனே என்னாச்சது? The angel made him a prince, no overcomer. తన యథార్థమైనటువంటి తన నిజమైన స్వభావం అతడు ఒప్పుకోలు చేసినప్పుడే దేవుని దూత అతని పేరును మార్చెను, అతని అధిపతిని కాదు పేరు పెట్టెను. அவனுடைய இயற்கையான சுபாவத்தை அவன் அறிக்கை செய்தபடினால் ஒத்துக்கொண்டபடினால் தேவதூதன் அவனை ஆசீர்வதித்து அவனை ஒரு பிரபுவாக அல்லது ஒரு ஜெயம் கொண்டவனாக மாற்றினார். நீங்க எத்தனை மணி நேரம் ஜெபிச்சாலும் பிரயோஜனம் இல்ல. ఎన్ని గంటల సేపు నువ్వు ప్రార్థన చేసినా ఏ ప్రయోజనం లేదు. நீ எவ்வளவு நேரம் ஜெபிச்சாலும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஒரு திருப்தி தான் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. நான் 1 hour ஜெபிச்சேன், 2 மணிக்கு ஜெபிச்சேன், you will get a satisfaction. ఒక గంట సేపు 2 గంటల సేపు ప్రార్థన చేశానన్న తృప్తి మాత్రమే నీకు లభించును. 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் நான் ஜெபித்தேன் திருப்தி மாத்திரம் தான் கிடைக்கும். சில பிள்ளைங்க ஸ்கூல்ல படிக்கிற பிள்ளைங்க 5 மணி நேரம் படிச்சிட்டு இருப்பாங்க, ஒண்ணும் தள்ள ஏறாது. కొంతమంది స్కూల్లో చదివే పిల్లలు 5 గంటల సేపు చదివి ఉంటారు, కానీ ఒక్క ముక్క కూడా తలకి ఎక్కదు. சில பிள்ளைகள் பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கிற பிள்ளைகள் அவர்கள் படித்துக்கொண்டே இருப்பார்கள், ஆனால் மனதில் ஒரு ஏறாது. புரியுதா? 5 மணி நேரம் படிச்சங்கன்னு என்ன பிரயோஜனம்? 5 గంటల సేపు చదివి ఉన్నాను అంటారు, ఏ ప్రయోజనం? 5 மணி நேரம் நான் படிச்சேன்னு சொல்லுவாங்க, பிரயோஜனம் என்ன? நாங்க படிக்கும்போது ஸ்கூல்ல ஒரு போயட்ரி படிப்பிச்சா அது அப்படி திருப்பி கேட்ட உடனே திருப்பி சொல்லிடுவோம். నేను చదువుకునే రోజుల్లో ఒక పద్యం మాకు నేర్పించారంటే అది నేర్చుకొని వెంటనే మేము వారు ఒప్పించే వాళ్ళము. நாங்கள் படிக்கும்போது ஒரு போயத்தை எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தால் அதை நாங்கள் உடனே மறுபடி கேட்டால் சொல்லி விடுவோம். அவன் எங்க சார் கேட்பாரு, யாருக்கு ஒரு 4 ஸ்டான்ஸ் இருக்கும் சில போயம் கேட்டு அப்படி கேட்டோட தள்ள வச்சு திருப்பி சொல்லிடுவோம். அப்ப நாங்க வீட்டுல we don't have to do homework. పద్యంలో 4 చరణాలు ఉండును, ఎవరు చెప్తారంటే విన్న వెంటనే మేము అలా చెప్పేవారము. அந்த போயத்தில் 4 சரணங்கள் இருக்கும், யார் சொல்வார் என்று வாத்தியார் கேட்டா நாங்க எல்லாரும் சொல்லி விடுவோம். அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் இல்லாத பிள்ளைங்க என்ன பண்ணும்? அந்த போயிட்டு திருப்பி வாசிச்சுட்டே இருக்கும் 100 தடவை தலை ஏறவேசி. అటువంటి ప్రజ్ఞ లేని వారు ఏం చేస్తారు? వెళ్ళి పదే చదువుతారు, అయితే అది బుర్రకెక్కదు. அப்படிப்பட்ட ஆற்றல் இல்லாதவர்கள் என்ன செய்வாங்க? பாடி அது திரும்ப வாசிப்பார்கள், ஆனால் மண்டையில் ஏறாது. ஆமா, பரீட்சை எழுதும்போது சார் நான் 5 மணி நேரம் படிச்சேன் சார், நான் எழுதுன தலைகளை எழுதி வச்சிருப்பீங்க. புரியுதா? அதனால நிறைய ஜெபிக்கிறதுனால நிறைய ஆவிலெல்லாம் துள்றதுனால ஒரு அர்த்தமும் இல்லை. இப்போ never brings about any change in your life. Very simple. బాగా ప్రార్థన చేయడం వలన ఆత్మలో నింపబడడం వలన ఏ ప్రయోజనం లేదు. అది మీ జీవితంలో ఏ మార్పు కలిగించకపోతే ఏ ప్రయోజనం లేదు. நல்லா ஜெபிக்கிறதுனால ஆவியில் நிரம்புறதுனால ஒரு இதெல்லாம் தேவையில்லை சொல்லல. I am not against all these things. వీటన్నిటికీ నేను విరోధిని కాదు. இவைகளெல்லாம் நான் தேவையில்லை என்று சொல்லவில்லை. நான் சத்தியத்தை கிளீனா எடுத்து சொல்லக்கூடிய ஆளு. నేను సత్యమును స్పష్టంగా మీకు బోధించే వ్యక్తిని. நான் సత్యத்தை క్లీనా எடுத்து rather than a preacher. నేను ప్రసంగికుని కంటే బోధకుని. நான் பிரசங்கிப்பவன் அல்ல, போதகன். நீங்க 2 நிமிஷம் ஜெபம் பண்ணுங்க. 2 నిమిషాలు మీరు ప్రార్థన చేయండి. புரியுதா? உங்க லைஃப்ல சேஞ்ச் வந்தது. that's enough. మీ జీవితంలో మార్పు కలిగితే అది మాత్రం చాలు. நீங்க ஜெபிக்க வேண்டாம், మీరు ప్రార్థనే చేయొద్దు, நீங்க ஜெபிக்கவே வேண்டாம். லைஃப்ல நீங்க டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆயிட்டே இருங்க. మీ జీవితంలో మార్పు పొందుతూనే ఉండండి. உங்கள் ஜீவிதத்தில் நீங்கள் மாற்றத்தை பெற்றுக்கொண்டே இருங்கள். எது சக்சஸ்? ఏది విజయవంతమైనది? எது ஜெயமானது? புரியுதா? நல்லா படிச்ச கிளாஸ் தோக்கறதை விட బాగా చదువుకొని క్లాస్ లో ఫెయిల్ అవ్వడం కంటే நல்லா படிச்சு கிளாஸ்ல நம்ம தோல்வி அடைறதை விட படிப்பிக்கிற காரியங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்க தான் சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டூடண்ட். నువ్వు బాగా అర్థం చేసుకున్నట్లయితే నీవే విజయవంతమైన విద్యార్థివి. சொல்லிக் கொடுக்கிற காரியங்களை நீ நன்றாக புரிந்து கொள்ள நீயே ஜெயம் கொண்டவன். புரியுதா உங்களுக்கு? அதனால உங்க கிரியைகளை நீங்க நம்பிக்க கூடாது. therefore bible says all our righteous works are like filthy rags. అందువల్లనే బైబిల్ చెప్పుచున్నది మన నీతి క్రియలన్నీ మురికి గుడ్డల వంటివి. அதனால தான் வேதம் சொல்லுகிறது நம்முடைய நீதியின் கிரியைகள் எல்லாம் அழுக்கான தன்மை. எல்லா நீதியின் கிரியைகளும் அழுக்கான ஒரு துணியை போல இருக்குன்னு அர்த்தம் என்ன? మన నీతి క్రియలన్నీ మురికి గుడ్డల వంటివి. நீங்க சண்டே மீட்டிங் வரீங்க, தசமா கொடுக்குறீங்க, ஃபாஸ்டிங் பீரியடுக்கு வர்றீங்க, பைபிள் ஸ்டடிக்கு வரீங்க, எல்லாம் செய்றீங்க, லைஃப்ல ஒரு சேஞ்சும் இல்லை. என்ன பிரயோஜனம்? ఆదివారం వచ్చుచున్నారు, దశం భాగం ఇస్తున్నారు, అన్ని కూటాలకు వచ్చుచున్నారు, అయితే మీ జీవితంలో ఏ మార్పు కలగలేదు.
ఏ ప్రయోజనం లేదు. Yes. Therefore Bible says be very sober. అందువలన నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారై ఉండుడి అని బైబిల్ చెప్పుచున్నది. அதனால் தான் நீங்கள் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Maintain your mental balance always. మీ మానసిక సమతుల్యతను ఎల్లప్పుడూ కాపాడుకొనుడి. உங்களுடைய மனதனுடைய சமநிலை எப்பொழுதும் பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்கள். Secondly, be realistic. రెండవదిగా మీరు యథార్థవంతులుగా ఉండుడి. இரண்டாவதாக நீங்கள் உண்மையுள்ளவர்களாக இருங்கள். நீங்க யாருக்கு உண்மையாகவே ஆண்டோட சொல்லணும். Who am I? నువ్వు ఎవరు అన్నది యథార్థముగా దేవునితో చెప్పాలి. நான் யார் என்பதை நீ உண்மையாக ஆண்டவரிடத்தில் சொல்ல வேண்டும். சாத்தான் ஒரு நாள் ஆண்டு முன்னால போய் நான் நீதிமான்னு சொல்லவே மாட்டான். సాతాను ఎన్నడూను దేవుని ఎదుటకు వెళ్ళి నేను నీతిమంతుడిని అని చెప్పడు. சாத்தான் ஒரு நாள் கூட தேவன் முன்பாக போய் நான் நீதிமான் என்று சொல்லவே மாட்டான். அவன் 100 தடவை சொன்னாலும் ஆண்டவர் சொல்ல போறது இல்ல. 100 సార్లు చెప్పినా దేవుడు అంగీకరించరు. 100 முறை அதை சொன்னாலும் தேவன் அதை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. The devil goes to God and say, what do you know Jesus? I was a righteous man. I am a wise man. See what are the great things I am doing in the world. சொன்னா இயேசு கேப்பாரா? యేసు ఎదుటకు వెళ్ళి నేను నీతిమంతుడిని, నేను జ్ఞానవంతుడిని, నేను గొప్ప కార్యాలు చేసి ఉన్నాను అని చెప్పినట్లయితే అంగీకరిస్తారా? That is not real. అది నిజం కాదు కాబట్టి. அது உண்மை இல்லை. So nobody can accept it. ఎవరు దాన్ని అంగీకరించరు. அதை யாரும் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள். Third is, மூன்றாவது, be very serious. మీరు సీరియస్ గా ఉండాలి. Be serious. தீவிரమైన நீங்கள் தீவிரமுடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். கவனமா இருக்கணும். கவனமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். எச்சரிக்கையா இருக்கணும். జాగ్రత్తగా హెచ్చరికగా జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. கவனமுள்ளவர்களாக எச்சரிப்புள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். ஒரு சத்தியத்தை நாங்கள் பேசும்போது அதை அப்படியே கஞ்சாட விடக்கூடாது. Don't just overlook it. సత్యాన్ని మేము మీకు బోధించేటప్పుడు చూచి చూడనట్లుగా దాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు. நாங்கள் சத்தியத்தை உங்களுக்கு போதிக்கும் பொழுது அதை பார்த்து பார்க்காத போல இருக்க கூடாது. சில மாட அசால்ட் விட்டுருவாங்க. சிலர் அதை அசதியாக விட்டு விடுவாங்க. இதெல்லாம் பாஸ்டர்மாருக்கு வேலை பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ఇవన్నీ పాస్టర్ పని కదా, పాస్టర్ ప్రసంగం చేస్తూ ఉంటారు. இதெல்லாம் பாஸ்டர்மாருடைய வேலை, அவங்க பிரசங்கம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. எத்தனை வருஷமா கேக்குறோம். ఎన్ని సంవత్సరాలుగా వింటున్నాం ఇవి. எத்தனை வருஷமா கேக்குறோம். உங்களுக்கு என்ன தெரியாதா? మాకు తెలియదా? எங்களுக்கு என்ன தெரியாதா? அப்படி சொல்றீங்களா இல்லையா? అలా చెప్తున్నారా లేదా? அப்படி சொல்றீங்களா இல்லையா? இல்லையா? சொல்ல விட காட்டையா செய்வீங்க. చెప్పకపోయినా అలా చూపిస్తారు. இதெல்லாம் கேட்டு ఇవన్నీ విన్నాం కదా. சியோன்னு சொன்னா ஐயோ எத்தனை வருஷமா கேட்கறீங்க வர பாஸ்மாரெலாம் சியோ அது என்னன்னு தெரியுமா? இதுவரை தெரியாது. సియోను అంటే సంవత్సరాలుగా వింటున్నాము, అదేంటో కూడా తెలియదు, వీరికి కూడా తెలియదు, எங்க ஆட்களுக்கே தெரியாது, మా జనులకే తెలియదు. ஒரு சென்ட்ரல் பாஸ் பிரசங்கம் பண்ணாரு நினிவே சியோன். ஒரு சென்ட்ரல் பாஸ்டர் பிரசங்கம் చేశారు. அது கன்வென்ஷன்ல, அது கன்வென்ஷன்ல, அது கன்வென்ஷன்ல ஒரு சென்ட்ரல் பாஸ்டர் கன்வென்ஷன்ல பிரசங்கம் பண்ணார் நினிவே சியோன். விசுவாசி கேக்குறாங்க ఈ కామెడీని ఎవరిని கொண்டு வந்த பாஸ்டர் அப்படிங்கறாங்க. ఈ కామెడీని తీసుకొని వచ్చి ఉన్నారని విశ్వాసులు అడిగి ఉన్నారు. ఒక సెంట్రల్ పాస్టర్ గురించి చెప్తున్నారు. வேற பாஸ்டர் பேசினார் சியோனை பற்றி. వేరే పాస్టర్ సియోన్ గురించి చెప్తున్నారు. వేరొரு பாஸ்டர் సియోனை பத்தி பேசினார். after the message I went to his room. మెసేజ్ అయిన తర్వాత తన గదికి నేను వెళ్ళాను. அந்த அவருடைய பிரசங்கம் முடிஞ்ச பிறகு நான் அவருடைய அறைக்கு போனேன். நான் பாஸ்டர் மெசேஜ் ஆஃப் வண்டர்ஃபுல் பாஸ்டர். he spoke beautiful things about Zion. పాస్టర్ గారు మెసేజ్ చాలా బాగున్నది, సియోన్ గురించి చాలా చక్కటి విషయాలు మీరు బోధించారు. பாஸ்டர் பிரசங்கம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது, சியோன் பத்தி மிக அழகான காரியங்களை சொல்லி கொடுத்தீங்க. கொஞ்சம் டவுட் இருக்கு, கேட்கலாமான்னு சொன்னேன். ఒక చిన్న సందేహం అడగవచ్చా అని. சில சந்தேகம் இருக்குது, கேட்கலாமா என்று கேட்டேன். உனக்கு என்ன டவுட் அப்படினாரு முதல்ல. சரி கேட்டு பாரு. உனக்கு என்ன டவுட் என்று கேட்டார். நான் சொல்ல சியோன் இல்ல பாஸ்டர், நம்ம சும்மா பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படி. సియోన్ లేదు పాస్టర్, ఊరికనే మనం మాట్లాడుచున్నామా అని అన్నాను. பாஸ்டர் சியோன் இல்ல பாஸ்டர், நம்ம சும்மா பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று சொன்னேன். நான் அவரோட சொல்லாரு, நான் எங்க சொன்ன இருக்குன்னு. பின்ன பேசுனீங்க, எல்லாரும் பேசுறாங்க, நானே பேசுறேன். సియోన్ ఉన్నదని నేను ఎక్కడ చెప్పాను? అయితే దాని గురించి మాట్లాడారంటే అందరూ మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి నేను మాట్లాడాను. என்னை விட 6 வருஷம் சீனியர். నాకంటే అతడు 6 సంవత్సరాల సీనియర్. என்னை விட ஒரு 6 வருஷம் சீனியர். நம்ம பரிசுத்தவான்கள் சொல்லி கொடுத்தாங்க, நம்ம அதை சொல்றோம். మన పరిశుద్ధులు మనకు బోధించినారు, మనము దాన్ని బోధిస్తున్నాం. நம்முடைய பரிசுத்தவான்கள் அதை நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க, நாம அதை போதிக்கிறோம். அவருக்கு தெரியாது இருக்காருன்னு அவருக்கு தெரியாது. ఉన్నదా లేదా అతనికే తెలియదు. இருக்கா இல்லன்னு அவருக்கே தெரியாது. ஆமா, சீனி இனிப்பா இருக்கணும் யாரோ சொல்லி கொடுத்தாங்க, நானே சொல்றேன், நான் சாப்பிட்டது இல்ல. அதன் அர்த்தம் சுகர் இஸ் ஸ்வீட். పంచదార మధురంగా ఉన్నదని ఎవరో చెప్పారు, నేను తినలేదు, వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి నేను చెప్పాను. சக்கரை இனிப்பா இருக்கும் என்று யாரோ சொல்லி கொடுத்தாங்க, அதே நானும் சொல்லுகிறேன். நான் சாப்பிட்டது இல்ல, எனக்கு தெரியாது. నేను తినలేదు, నాకు తెలియదు. நான் அது சாப்பிட்டது எனக்கு தெரியாது. சுகர் இஸ் ஸ்வீட். ஏன்னா கிறிஸ்தவர் சொன்னான் పంచదార అది తీయగా ఉన్నది అని ఎవరో చెప్పారు, ఎందుకంటే క్రిస్టోఫర్ బ్రదర్ చెప్పారు, అందుకని నేను చెప్పాను. இப்படிதான் நிறைய மெசேजेस, நிறைய பைபிள் ஸ்டடீஸ். ఈ విధంగానే అనేకమైన వర్తమానములు బైబిల్ స్టడీలు జరుగుతున్నాయి. ఈ విధமாகவே అనేక ప్రసంగங்களும் అనేక బైబిల్ స్టడీ நடக்கிறது. So be sober. That's the first thing that you have to resist the devil. How you can fight against his devil. అపవాదిని ఎదిరించుటకు, వానికి విరోధంగా పోరాటకు చేయవలసిన మొదటి కార్యము నిబ్బరమైన బుద్ధి కలిగి ఉండాలి. பிசாசனை எதிர்ப்பதற்கு, அவனை ஜெயிப்பதற்கு நமக்கு ஒரு தெளிந்த புத்தி இருக்க வேண்டும். நீங்க ஆண்டவரை ஏமாத்த முடியாது, சாத்தானை ஏமாத்த முடியாது. దేవుని మోసగించలేవు, సాతాన్ని కూడా మోసగించలేవు. நீங்கள் தேவனையும் சாத்தானையும் ஏமாற்ற முடியாது. But if you prove yourself to be a realistic, a real person,
God can change you. నీవు యథార్థవంతునిగా ఉన్న వ్యక్తిగానే బయలుపరచుకున్నట్లయితే దేవుడు నిన్ను మార్చగలరు. நீ இருக்கிற நிலவரத்தில் உண்மையாக உன்னை வெளிப்படுத்துவாயானால் கர்த்தர் உன்னை மாற்றுவார். God, you can say, Lord, I am like this. This is my state. Change me. He will change. ప్రభువా నా యథార్థ స్థితి ఇది అని నీవు చెప్పుకున్నట్లయితే దేవుడు ఖచ్చితంగా మార్చుదురు. கர்த்தாவே உண்மை நிலவரம் இதுதான் என்று நீ சொன்னால் கண்டிப்பாக அவர் மாற்றுவார். Thirdly, be very serious about the truth. మూడవదిగా నీ సత్యాన్ని గురించి నువ్వు హెచ్చరికగా ఉండుము. மூன்றாவதாக நீ சத்தியத்திற்கு எச்சரிப்புள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். சாத்தான் உன்னுடைய எதிரி உன்னை விடுங்கும்படியாக வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் என்று நான் சொன்னா சிம்பிளி கேட்டு விட்டுறாதீங்க. Give serious to that truth. మీరు విరోధి అయిన అపవాది ఎవరిని విరుగుదునా అని గర్జించి సింహం వలె తిరుగుచున్నాడు అనగా దాన్ని ఊరికనే విని వదిలేయకండి. దీని గురించి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి. உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவனை எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் என்று நான் உங்களுக்கு சொன்னான். அதை கஞ்சாடியாக விட்டுவிடாதீங்க. அதனுடைய சீரியஸ்னஸ் புரிந்து கொள்ளுங்க. ஆமா, இத கேட்டிருக்கிறோம், நிறைய கேட்டிருக்கிறோம். இந்த வசனங்களை தெரியும்னு சொல்லாதீங்க. చాలా సార్లు విన్నాము ఈ వాక్యాలన్నీ మాకు తెలుసు అని చెప్పకండి. நாங்க अनेक முறை இதை கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம். இந்த வசனங்கள் நல்லா தெரியும் என்று சொல்லாதீங்க. நீங்க என்ன செய்யணும்? మీరేం చేయాలి? நீங்க என்ன செய்யணும்? ஒரு எச்சரிப்பின் வார்த்தையாக எடுத்துக்கொள்ளணும். అవి హెచ్చరిక మాటగా తీసుకొనవలెను. அது ஒரு எச்சரிப்பின் வார்த்தையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். That is the meaning of the first word called sober. నిబ్బరమైన బుద్ధి యొక్క మొదటి అర్థం అది. தெளிந்த புத்தியினுடைய முதலாவது அர்த்தம் இது. Secondly, he said be vigilant. రెండవదిగా నీవు మెలకువగా ఉండుము. இரண்டாவதாக நீங்கள் விழித்திருங்கள். விழித்திருங்கள். Be vigilant. మెలకువగా ఉండుడి. விழித்திருங்கள். Vigilant means be watchful. మెలకువగా ఉండుటి అనగా మేల్కొని ఉండుట. விழித்திருங்கள் என்று சொன்னால் கவனமாக இருத்தல். Be alert. Be aware. Be careful. అప్రమత్తంగా ఉండుట, మేల్కొలుపుతో ఉండుట, జాగ్రత్తగా ఉండుట. எச்சரிப்புன்னு எடுக்கிறது ஜாக்கிரதையுடன் இருத்தல். Be careful. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండుట. மிகவும் எச்சரிப்புடன் இருக்கிறது. Don't be careless. అజాగ్రత్తగా ఉండవద్దు. நீங்கள் அலட்சியமாக இருக்க கூடாது. Be serious. ఆ విషయంలో హెచ్చరికగా ఉండవలెను. அந்த காரியத்தில் தீவிரமாக இருக்க வேண்டும். இல்லையா? ஒரு இடி வர போதுன்னா வீட்டுக்குள்ள ஓடி வந்துரும். ఒక పిడుగు పడబోతున్నది అనగా వెంటనే పరిగెత్తుకొని వస్తాము. ஒரு இடி விழப்போகுதுன்னு சொன்னா ஓடி வீட்டுக்குள்ள வந்துருவோம். பெரிய மழை வர போறதா ஓடி போய் என்ன பண்ணோம்? நிழல்ல உட்கார்ந்திருப்போம். భారీ వర్షము కురవబోతుంది అనగా పరిగెత్తుకొని వచ్చి ఒక నీడలో ఉంటాము. இல்லாவிட்டா அது இடி தள்ள விழும். లేకపోతే పిడుగు తల మీద పడును. இல்லன்னா அந்த இடி தலையில விழும். So whenever a warning comes, హెచ్చరిక వచ్చినప్పుడెల్లా, எப்பொழுதெல்லாம் எச்சரிப்பு வருகிறதோ, we must always be sober and vigilant. మనము నిబ్బరమైన బుద్ధి గలవారే మెలకువగా ఉండవలెను. அப்பொழுது தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும், விழித்திருக்க வேண்டும். Take that instruction as something very real. ఈ బోధన నువ్వు యథార్థమైనదిగా స్వీకరించవలెను. இந்த காரியங்களை நீ ஒரு உண்மையான காரியங்களாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Yes, and be aware of it. You must get to know about it. వాటిని గురించి నీవు ఇంకా తెలుసుకొనవలెను. இதை குறித்து நீ அதிகமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Now coming to 2 Corinthians chapter 11 verse 3. 2 కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయం 3వ వాక్యంలో, 2 కొరింథీయులు 11వ అధ్యాయం 3వ వచనத்தில் there Paul says, ఇచ్చిన పరిశుద్ధమైన పౌలు చెప్పుచున్నారు, இங்கே பரிசுத்த பவுல் சொல்கிறார் to the Corinthian church, కొరింథీ సంఘముతో, கொரிந்தியர் சபைக்கு, I fear, నేను భయపడుచున్నాను, நான் பயந்திருக்கிறேன், lest by any means, ఏ విధముగానైనను, எப்படி என்றால், by any means, ఎట్లైనను, எப்படி எனில், the devil should not deceive you. అపవాది మిమ్మును మోసగించకూడదు. சாத்தானானவன் உங்களை வஞ்சிக்க கூடாது. I fear lest by any means, as a serpent beguiled Eve through his subtlety, సర్పము తన కుయుక్తి చేత హవ్వను మోసపరిచినట్లు, சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினால் ஏவாளை வஞ்சித்தது போல, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. మీ మనసులను చెరపబడి క్రీస్తు ఎడలనున్న సరళత నుండి ఎట్లైనా తొలగిపోవునేమో అని భయపడుచున్నాను. உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றி உண்மை நின்று விளங்கும்படி என்று கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன். Here Paul uses one more word. ఇక్కడ పరిశుద్ధ పౌలు మరొక పదాన్ని వాడుచున్నారు. One important పరిశుద్ధ word. పౌలు இன்னொரு வார்த்தை உபயோகப்படுத்துகிறார். Through his subtlety the devil can change your mind, he can corrupt your mind. తన కుయుక్తి చేత అపవాది నీ మనసును చెరపవచ్చు. தன்னுடைய தந்திரத்தினால் சாத்தானானவன் உங்கள் மனதை கெட்டு போக பண்ணலாம். The devil attracts a child of God in 3 ways. ఒక దేవుని బిడ్డను సాతాను 3 విధములుగా దాడి చేయును. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையின் மேல் சாத்தானானவன் 3 விதத்திலே தாக்குதல் செய்கிறான். We all have good desires. మనకు మంచి కోరికలు, వాంఛలు ఉన్నాయి. நமக்கு ஒரு நல்ல வாஞ்சைகளும் நமக்கு விருப்பங்களும் இருக்கிறது. இல்லையா? நான் நீதிமானா ஜீவிக்கணும், பரிசுத்தமா ஜீவிக்கணும், எத்தனை இயேசு வந்தா போகணும், பரலோக ராஜ்யத்தில் நான் பிரவேசிக்கணும்
அப்படி உங்களுக்கு ஆசை இல்லையா, இருக்கா இல்லையா? నేను నీతిమంతుడిగా జీవించాలి, పరిశుద్ధుడిగా జీవించాలి, యేసుప్రభు వచ్చిన పరలోక రాజ్యానికి వెళ్ళిపోవాలి అనే ఆశ మీకున్నదా లేదా? நான் நீதிமானாக இருக்க வேண்டும், பரிசுத்தவானாக இருக்க வேண்டும், இயேசு வரும்போது நான் பரலோகத்துக்கு எடுத்துப்பட வேண்டும் என்கிறதான ஆசை இருக்குதா இல்லையா? எந்த காரணத்தாலும் நான் நரகத்துக்கு போகவே கூடாது நீங்க அப்படி நினைக்கிறீங்களா இல்லையா? ఏ కారణంను బట్టి నేను నరకానికి వెళ్ళనే కూడదు అని మీరు అనుకుంటున్నారా లేదా? எந்த காரணத்திலாகிலும் நான் நரகத்துக்கு போகவே கூடாது என்று நீங்க நினைக்கிறீங்களா இல்லையா? நம்மளால முடியுதா? మనకు అది సాధ్యమగునా? ஆனால் அது நம்மால் முடிகிறதா? Is it practically possible with us? అది మనకు ప్రాక్టికల్ గా అది సాధ్యమా? அது ஒரு செயல்முறையின்படியாக அது சாத்தியமானதா? எல்லா பொய்யரும் நரகத்துக்கு போறன்னு கேட்டாலும் கூட பொய் சொல்றல்ல. అబద్ధికులందరూ నరకములో పడవేయబడుదురు అని విన్నప్పటికీ అబద్ధం చెప్పుచున్నాము కదా. பொய்யர் அனைவரும் அக்கினி கடலில் தள்ளப்படுகள் என்று சொன்னாலும் எல்லா பொய்யரும் அக்கினி கடலில் தள்ளப்படுகள் என்று சொன்ன போதிலும் கூட நாம் பொய் சொன்னா நீ எப்படிப்பட்ட பொய் சொன்னாலும் அதுவும் லை தான், அது ஒயிட்டோ பிளாக்கோ. అబద్ధికులందరూ అనగా ఎటువంటి అబద్ధము చెప్పినా అది తెల్లదైనా నల్లదైనా అబద్ధమే. பொய்யர் அனைவரும் என்று சொன்னால் அது வெள்ளை பொய்யா இருக்கலாம், கருப்பு பொய்யா இருக்கலாம். நான் 100 தடவை பிரசங்கம் பண்ணாலும் அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ணுவீங்க வீட்டுல போய்? అబద్ధికులందరూ నరకంలో పడవేయబడుదురు అని 100 సార్లు ప్రసంగం చేసిన తర్వాత నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళి ఏం చేస్తావు? பொய்யர் அனைவரும் நரகத்துக்கு போவார்கள் என்று 100 முறை நான் பிரசங்கம் பண்ணாலும் வீட்டுக்கு போய் நீ என்ன பண்ணுவாய்? சர்வசாதாரணமா போய் சொல்லி சர்வசாதாரணంగా అబద్ధం చెప్పేస్తావు, சாதாரணமாக போய் சொல்லி விடுவாய். இந்த பிரசங்கம் கேட்கும்போது ஆமா கர்த்தாவே நான் நிறைய போய் சொல்றேன், ஐயோ இனி சொல்லவே கூடாது, ஆனா போறவளே சொல்லிட்டு போயிருங்க. ప్రసంగం వినేటప్పుడు ప్రభా నేను చాలా అబద్ధాలు చెప్తున్నాను, ఇక మీద అబద్ధం చెప్పకూడదు అని వెళ్ళే దారంతా అనుకుంటూ వెళ్తావు. சரியா? 1 hour can't you pray with me? యేసు கேட்டார் శిష్యులంట. నాతో pray with me for 1 hour. గంట సేపైనా మీరు ప్రార్థన చేయలేరా? యేసు ప్రభు శిష్యులను అడిగి ఉన్నారు. ஒரு மணி நேரமாவது நீங்கள் விடுத்து ஜெபிக்க கூடாது என்று இயேசு சீஷர்களை கேட்டார். 3 தடவை கேட்டார் பாடி என்ன பண்றாங்க? ஐயோ ஆமா கட்டாயம் ஜெபிக்கணும். 3 సార్లు అడిగిన తర్వాత కూడా ప్రార్థన చేయాలి అని అనుకున్నారు, ఆయన నిద్రపోయారు. 3 முறை இயேசு கேட்டபோது கூட ஆமா கட்டாயமா ஜெபிக்கணும்னு சொன்னாங்க, ஆனா கேட்கல. எழுப்புறாரு, எழும்புடா போயிட்டாரு. 1 மணி நேரமாவது எங்கூட ஜெபம் பண்ணு. பேதுருலே అని ஆமா ஆண்டவரே கட்டாயம் ஜெபிக்கணும் ஆண்டவரே. அது திரும்பினாரு தூங்கினான். ఒక గంట సేపైనా ప్రార్థన చేయలేవా అన్నాడు. అవును ప్రభా చేస్తాను అన్నాడు. அந்த இயேசுவின் வார்த்தைக்கு அவன் சீரியஸ் கொடுக்கல. యేసు ప్రభు మాటల్ని సీరియస్ గా తీసుకోలేదు. இயேசுவின் வார்த்தைகளை அவன் மிகவும் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை. ஆமா அவன் சீரியஸா கொடுக்கல, அது கேர்லஸா விட்டுட்டான். என்ன ஜெபம் விడిచిపెట్టెను, அதை ஒரு அசதியாக விட்டு விட்டான். என்னாச்சு அதனால? ఏం జరిగింది? அதன் மூலமா என்ன சம்பவித்தது? ஒரு சின்ன பிள்ளை முதல்ல 3 முதல் இயேசுவை சபிச்சார். ఒక చిన్న not that he denied Jesus, he cursed Jesus. ఒక చిన్న బిడ్డ ముద్దర 3 సార్లు యేసు ప్రభుని ఎరుగను అని చెప్పెను, శపించెను. அந்த ஒரு சிறிய பெண் முன்னாடி இயேசு 3 முறை மறுதலித்தான், சபித்தான். மறுதலிக்க மட்டும் இல்ல, சபிச்சான். எனக்கு அவனுக்கு தெரியவே செய்து சபிச்சிட்டான். ఎరుగనని చెప్పడం మాత్రమే కాదు, నాకు తెలియదు అని చెప్పి శపించెను. மறுதலித்தது மாத்திரமல்ல, இயேசுவே எனக்கு தெரியவே தெரியாது என்று சபித்தான். அப்ப கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கும்போது நீங்க அதை கவனமா இல்லாவிட்டா, அதுக்கு ஒரு சீரியஸ் கொடுக்காம அதை சிம்பிளா நினைச்சு கைவிட்டுட்டீங்கன்னா சோதனை வரும்போது விழுந்துருவீங்க. దేవుడు మీకు హెచ్చరిక ఇచ్చినప్పుడు సీరియస్ గా దాన్ని తీసుకొనకపోతే, గమనించకపోతే నీకు శోధన వచ్చినప్పుడు పడిపోవుదువు. கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை கொடுக்கும் பொழுது அதை நீங்கள் தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ளாவிட்டால் ஒரு சோதனை வரும்பொழுது நீங்கள் விழுந்து விடுவீர்கள். என்கிட்ட வந்து பாஸ்டர் ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இருப்பீங்க. తర్వాత என்ன மாதிரி ஆடு கோவம் வரும் అని చెప్తారు, నాకైతే కోపం వస్తుంది. அதன் பிறகு எங்களிடத்தில் வந்து ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவீங்க, என்கிட்ட வந்தா எனக்கு கோபம் வரும். பெரிய லிஸ்ட் வருவாங்க, பாஸ்டர் அப்படி நடந்து இப்படி நடந்து, ஏன் நடந்தது? பாஸ்டர் అలా జరిగింది ఇలా జరిగింది పెద్ద లిస్ట్ తీసుకొని వస్తారు. ఎందుకు జరుగుతుంది? பாஸ்டர் இப்படி நடந்தது அப்படி நடந்தது என்று சொல்லுங்க, நான் எதனால நடக்குது? நீங்க ஒரு வியாதின்னு சொல்லி ஒரு டாக்டரை போய் பாருங்க. ఒక వ్యాధి అని చెప్పి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి. நீங்க ஒரு வியாதின்னு சொல்லி ஒரு மருத்துவர் கிட்ட போங்க, என்ன சொல்லுவாரு? ఏం చెప్తారు? என்ன சொல்லுவார்? கள்ள டாக்டரா இருந்தா ஒரு 4 பாட்டில் தண்ணி வச்சிருப்பாரு. பச்சை தண்ணி, மஞ்சள் தண்ணி, சிவப்பு தண்ணி, நீல தண்ணி. அதை முக்கி தந்துட்டு இருப்பாரு, குடிச்சிட்டு போன்னு சொல்லுவார். கள்ள டாக்டர் చల్ల నీళ్లు, వేడి నీళ్లు, పసుపు నీళ్లు ఇలా 4 బాటిల్ పెట్టుకుని ఉంటారు. ఏదో ఒకటి తాగు అని పంపించేస్తారు. பழைய காலங்கள்ல கள்ள டாக்டர்ஸ் இருப்பாங்க. పాతకాలంలో ஒரு சின்ன பெட்டி கடை ஃபார்மசி மாதிரி இருக்கும். ఒక చిన్న పెట్టి 4 బాటిల్ இருக்கும். 4 బాటిల్ 4 కలర్ தண்ணி, 4 రంగుల నీళ్ల బాటిల్ ఉంటాయి. டாக்டர் பயங்கர வயிற்று வர, அப்படியா? ஐயோ மருந்து கொடுக்குறேன், இந்த தண்ணி, இந்த பச்சை தண்ணி மஞ்சள் தண்ணி எடுத்து ஒரு கப்பில் போட்டு இதை 3 நட குடின்றார். அந்த மாதிரி நம்பிடுவாங்க. డాక్టర్ మా అబ్బాయికి కడుపు నొప్పి అనగానే సరే మందిస్తాను అని ఒక ఏదో ఒక రంగు నీళ్ళని ఇస్తుంది. 3 నడ కుడిచ ఉடனே வயிற்றுவேதனை போயிடும். తీసుకుంటారు. வயிற்றுவேதனை போயிடும். 3 సార్లు తాగితేనే కడుపు నొప్పి పోతుంది. 3 వేళ குடித்த பிறகு வயிற்று வலி போய்டும். எப்படி போகுது? ఎలా పోతుంది? எப்படி போச்சு? அங்க விசுவாசம், அது அத்தனை వారి విశ్వాసం, அவங்களுடைய விசுவாசம். நான் டாக்டர் சொல்லிட்டாரு குடிச்சா வயிற்று போயிடும். குடிக்கும் போதே போயிட்டா, ஆமா போயிட்டு
అది తాగితే కడుపు నొప్పి పోతుందని డాక్టర్ చెప్పారు, అది నమ్ముతున్నారు. సరే తాగేశారు, బాగైపోయిందంటే బాగైపోయిందని చెప్తారు. மெட்ராஸ்ல போற அந்த சண்டே ஈவினிங் என்ன இருக்கும்? ஒரு டிவைன் ஹீலிங் சர்வீஸ் இருக்கும். அதுக்கு நம்ம பண்ற பாடு. ఆదివారం సాయంకాలం ఒక దైవిక స్వస్థత ఆరాధన ఉండును. சென்னையில ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் ஒரு தெய்வீக சுகமளிக்கும் ஆராதனை இருக்கும். சில ட்ரெயின்ட் பாஸ்டர்ஸ் நிப்பாங்க, வியாதி சுகமாச்சுதா சாட்சி சொல்லிட்டு போங்க. எப்படி நான் வரும்போது ஒரே தலைவனையா இருந்து நாங்க பாவலி தரும்போது தலைவனை போயிட்டு திருப்பி போயிட்டு இருக்கும்போது நான் வழியில தான் யாரும் ஜெயிக்காருவான் பாஸ்டர் ஜெயமணன் சொல்லுவான். நான் பின்னாடி நிற்பேன், நான் ஸ்டேஜ் நிற்க மாட்டேன். కొంతమంది స్టేజ్ దగ్గర కొంతమంది పాస్టర్లు ఉంటారు, సాక్ష్యం చెప్పమని చెప్తారు. వచ్చేటప్పుడే నాకు తలనొప్పిగా ఉంది, ప్రార్థన చేయగానే తలనొప్పి పోయిందని చెప్తారు. దారిలో నేను నిలబడి ఉంటాను, పాస్టర్ గారు నా కోసం ప్రార్థన చేయండి అని చెప్తారు. நான் சொல்றா தமிழ்ல, நான் அந்த ஸ்டேஜில் நான் நிற்கிறது இல்லை, ஒரு எக்ஸ்போசர் வேண்டாம். இந்த கடை நடை இடையில உட்காந்துருப்பேன். இங்கே வருவாங்களா ஜனங்க, சுகம் பெற்று சாட்சி விட்டு வருவாங்க தானே, அவட கேட்பேன், ஏய் சுகமாச்சுதா, பிடிச்சிருப்பான், ஆமான்னு சொல்ல மாட்டான். கொஞ்சம் ஏன்டா சாட்சி சொன்னேன், விசுவாச சொன்னேன் பாஸ்டர், கொஞ்சம் ஜெபிக்கிறீங்களா ஏட கேட்பான். நம்ம సాక్ష్యం చెప్పావు అని అడిగితే విశ్వాసంతో చెప్తారు, అయితే ప్రార్థన చేయండి పాస్టర్ అని చెప్తారు. அது மாத்திரமா அடுத்த கன்வென்ஷன் திரும்பி வருவான், తర్వాత కన్వెన్షన్ కూడా మరలా వస్తారు. அது மாத்திரமல்ல அடுத்த கன்வென்ஷனுக்கு வருவான். அப்ப அது நமக்கு ஒரு என்ன சொல்றோம், ஒரு ட்ரெடிஷன் மாதிரி ஆயிப்போச்சு. అదొక సాంప్రదాయంగా మనకు మారిపోయినది, அது ஒரு ட்ரெடிஷன் போல மாறி விட்டது. புரியுதா? அந்த பாஸ்டர்ஸ் பேசும்போது ஒரு விசுவாசம் வந்துடும். அந்த விசுவாசனால என்ன பண்ணுவாங்க, சுகமா சொல்லுவாங்க, ரோட்ல பண்ண திரும்பி அதுதான் வரும். పాస్టర్ మాట్లాడేటప్పుడు ఒక విశ్వాసం కలిగిన, విశ్వాసం వల్ల స్వస్థత వచ్చింది అని చెప్తారు. రోడ్లో మనకు కనిపిస్తే మళ్ళీ చేయమని చెప్తారు. ఎదురు నీకు విశ్వాసిக்கிறீங்களோ అది విశ్వాస క్రియ చేయం. దేని యందు మీకు విశ్వాసం ఉన్నదో ఆ విశ్వాసం మీలో క్రియ చేయను. அதுபோல நீங்க எதுல விசுவாசிக்கிறீங்களோ அந்த விசுவாசம் கிரியை செய்யும். புரியுதா? இயேசுல விசுவாசம் இயேசு சுகம் கொடுப்பாரு, காளி விசுவாசம் காளியும் சுகம் கொடுக்கும். యేసునందు విశ్వాసం వస్తే యేసు స్వస్థతనిచ్చును, కాళీనందు విశ్వాసం వస్తే కాళీ స్వస్థతను. వెంకటేశ్వర కోయిల్లో పోయి మొట్టడిచి வந்தீங்கன்னா அதுக்கும் சுகம் கிடைக்கும். గుండు కొట్టుకొని వచ్చినట్లయితే దాంట్లో కూడా స్వస్థత వస్తుంది. ஆமா, தலையில மொட்டை அடிச்சிரு நல்ல மூளை வேலை செய்யணும் அந்த சாமியார் சொன்னா மொட்டை வரும்போது ஆமா இப்ப நல்ல மூளை வேலை செய்யணும் சொல்லுவீங்க. గుండు కొట్టినట్లయితే మీ బుర్ర పాపం చేస్తుంది అని చెప్పినట్లయితే అక్కడికి వెళ్ళి గుండు కొట్టుకొని వస్తారు, అది మీ విశ్వాసం. మంత్రవాది மேல விசுவாசம் இருந்தா அவன் சொல்ல நடக்கும். మాంత్రికుని మీద విశ్వాసం ఉన్నట్లయితే అతను చెప్పిందంతా నడుస్తుంది. మంత్రవాది மேல விசுவாசம் இருந்தா அவன் சொன்னதெல்லாம் நடக்கும். அப்ப விசுவாசத்தால பல காரியம் நடக்கும். ஆனா அந்த விசுவாசம் எங்க இருக்கு, யார்கிட்ட இருக்குங்கிறது முக்கியம். విశ్వాసం ద్వారా అనేక కార్యములు జరుగునైతే ఎక్కడ ఎవరి మూలముగా విశ్వాసం కలుగుచున్నది అదే విషయము. விசுவாசம் தான் అనేక காரியங்கள் நடக்கும், ஆனா அது எங்க யார் மூலமாக அந்த விசுவாசம் இருக்குதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். மருந்துல விசுவாசிக்கிற எல்லா விசுவாசம் கைத்து வர அல்லேலூயா சொல்லுங்க. மருந்துல விசுவாசிக்கிறவங்க, விசுவாசம் உச்சின வாரந்தரూ இந்த வியாதிக்காக இந்த மருந்தை சாப்பிட்டா சுகம் கிடைக்கும், ఈ వ్యాధి కొరకు ఈ మందును తీసుకున్నట్లయితే నాకు స్వస్థత లభిస్తుంది, இந்த வியாதிக்காக இந்த மருந்து எடுத்தா எனக்கு சுகம் கிடைக்கும். சரி அல்லேலூயா சொல்ல வேண்டாம், கையா தூக்குங்களா. హల్లెలూయా చెప్పకండి, చేతి మాత్రం పైకెత్తండి. హల్లెలూయా சொல்ல வேண்டாம், கையாவது உயர்த்தி காட்டுங்க. எனக்கு விசுவாசம் இருக்கு, மருந்து சாப்பிட்டா சுகம் கிடைக்கும். உங்களுக்கு இல்லையா? మందు తిన్నట్లయితే స్వస్థత వస్తుంది అని నాకైతే విశ్వాసం ఉన్నది, మీకు లేదా? மருந்து சாப்பிட்டா சுகமாகும்னு சொல்லி எனக்கு விசுவாசம் இருக்குது. நீங்க ஓடுறீங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு, பணக்குழப்பா మీకు లేదా? అయితే మీరు ఎందుకు ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నారు? பணக்குழப்பம் தானே ஓடுறீங்க. ஒன்னா முட்டா பசங்களா இருக்கணும், இல்ல பணக்குழப்பா இருக்கணும், அதானே போறீங்க மருந்து சாப்பிட. డబ్బు కొవ్వా, అది ఒకటి విశ్వాసమైనా ఉండాలి లేదా డబ్బు కొవ్వైనా ఉండాలి. மருந்து சாப்பிட்டால் சுகம் கிடைக்கும் அப்படி விசுவாசிக்கிற எல்லா ஞானிகள் கை தூக்குங்க. మందులు తీసుకున్నట్లయితే నాకు స్వస్థత లభిస్తుంది అని విశ్వాసం ఉన్న వారందరూ చేతులు పైకెత్తండి. மருந்து சாப்பிட்டா சுகம் கிடைக்கும் என்கிறதான விசுவாசம் இருக்கிற ஞானிகள்ல கையை உயர்த்துங்க. எல்லாம் கள்ள பூனை, எல்லாம் దొంగపిల్లులు, டிபி விசுவாசம் எல்லாம் கள்ள பூனைகள். ஆஸ்பத்திரியில் போய் 3 மாசம் படுத்து சுகம் கிடைச்சு வந்து அவங்க கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. ఆసుపత్రికి వెళ్ళి 3 నెలలు పడుకొని వచ్చిన వారు కూడా చేతులు ఎత్తట్లేదు. నర్స్ மாதிரி சம்பளம் வாங்குற அவங்க கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க. நீங்க மருந்து கொடுக்குறீங்க, జీతం తీసుకుంటున్నారు, వారు కూడా చెప్పట్లేదు. బీ సిన్సియర్, బీ రియలిస్టిక్, అதான் சொன்னா நான் இப்ப சாதிப்படிப்பான். ఉండండి, ఉన్నది ఉన్నట్లుగా చెప్పండి. நீங்க உண்மையா இருங்க, இருக்கிறது போல சொல்லுங்க. இப்பதான் நான் சொல்லி தெளிந்து புத்தி குத்தி மருந்து சாப்பிட்டா வியாதி 100% சுகமாகும் எனக்கு விசுவாசம் இருக்கு. நான் சாப்பிட மாட்டேன். మందులు తీసుకున్నట్లయితే వ్యాధి 100% అది పూర్తిగా బాగైపోవునన్న విశ్వాసం నాకు ఉన్నది, అయితే మేము తీసుకోవట్లేదు. மருந்து சாப்பிட்டா 100% குணமாக என்கிறதான விசுவாசம் எங்களுக்கு இருக்கு, ஆனா நாங்க எனக்கு இருக்கு, நான் மருந்து எடுக்க மாட்டேன். உங்களுக்கு அதுவும் இல்ல இதுவும் இல்ல, మీకు అది లేదు ఇది లేదు, உங்களுக்கு அதுவும் இல்லை இதுவும் இல்லை. நம்ம வானத்துக்கு பூமி கேட்ட ஆர்டர் தான் ஒரு ஜாதிகள், ఆకాశానికి భూమికి మధ్యలో వేలాడే వారిని. சரி எப்படி போய் தொலைங்க, சொல்லோட என் கடமை. அதனால தான் நிறைய ஆஸ்பத்திரியில் என்னெல்லாம் பண்றாங்க. అందువల్ల ఆసుపత్రిలో ఏమేమో చేస్తున్నారు కదా. హార్ట్ మార్చి విట్றாங்க, కిడ్నీ మార్చి విట్றாங்க, లంగ్స్ మార్చి విట్றாங்க, అల్సర్ సోమాకి విట్றாங்க, చేరాங்களா இல்லையா? గుండెని మార్చేస్తున్నారు, కళ్ళ పూచ అల్సర్ తీసేస్తున్నారు.
எல்லாம் செய்துட்டு மூணு உட்காந்துருப்பாங்க. అన్ని చేయించుకొని ఉమ్మని చలమే. చూస్తూ కూర్చున్నారు. எல்லாம் செய்துட்டு மௌனமா உட்கார்ந்திருப்பாங்க. சில 2 பாட்டு கல் குடிச்சிட்டே குடிச்சியா இல்லையே டிபி விசுவாசி எல்லாம் செய்வான். ஆனா முன்னால உட்கார பார்த்து பரிசுத்தமான பார்த்துருப்பான். சரியா? కొంతమంది 2 బాటిల్లు సారాయి తాగేస్తారు. తాగేవా అంటే లేదని మూతి తుడుచుకుంటారు. బీ సిన్సియర్. కర్తరు வரப்போறார். యథార్థంగా ఉండండి, ప్రభు రాబోతున్నారు. தீவிரமாக இருங்கள், இயேசு வரப்போகிறார். ஏமாந்துறாதீங்க, మోసపరచబడకండి, ஏமாந்துறாதீங்க. எங்களுக்கு என்ன கவலைன்னா ராத்திரி முதல்ல பிரசம் பண்ணி உங்களுக்காக ஜெபம் பண்ணி உங்க பணத்தெல்லாம் வாங்கி நாங்க கன்வென்ஷன் நடத்தி லட்சக்கணக்கு முடங்கி எல்லாம் செய்து நரகத்து போனீங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் எங்களுக்கு? రాత్రి உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? புரியுதா? ஐ டேக் இட் வெரி வெரி சீரியஸ். ప్రయాసపడి మీకు ప్రసంగం చేసి మీ చేతిలో డబ్బులు తీసుకొని కన్వెన్షన్ నడిపించి அங்க போய் నరకానికి వెళ్తే ఐ యామ్ డిసీవ్డ్ రిగ్రెట్ என்ன பிரயோஜனம்? అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నేను మోసపోయాను, నేను పశ్చాత్తాపడుతున్నాను అంటే ప్రయోజనం ఏమి? அங்க போய் நான் ஏமாந்துட்டேன்னு சொல்லி துக்கப்பட்ட பிரயோஜனம் என்ன? ஆமா, மருந்து கட்டாயம் சுகம் கொடுக்கும். நம்ம ஏன் போறது இல்லைன்னா பைபிள் சொல்லல, நீ போட சொல்லல, என்ன நம்பி நான் உனக்கு சுகம் கொடுக்க சொல்றாரு, ஏன் பணம் செலவாக்குவானே? మందులు తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా స్వస్థత లభిస్తుంది. ఎందుకు తీసుకోవట్లేదు? బైబిల్ రెండవది మருந்து శరీరం సుఖమాకు, ఆత్మ సుఖమాకాదు. మందన్నది శరీరానికి మాత్రమే స్వస్థతనిస్తుంది, కానీ ஏன் விசுவாசிகள் ஊழியக்காரர் ஏன் மருந்து எடுக்கிறது இல்லைன்னா, மருந்து எடுத்தீங்கன்னா శరీరం సుఖమాயிரும், ఆత్మ సుఖమాகாது. దైవ సేవకులు విశ్వాసులు ఎందుకు మందులు తీసుకోవట్లేదు? వారు శరీరంలో మాత్రమే అది స్వస్థతనిస్తుంది, ఆత్మకు స్వస్థతనివ్వదు. விசுவாசிகள் ஊழியர்கள் எதுக்கு மருந்து எடுக்கிறது இல்லைன்னு சொன்னா அவங்க சரீரத்துக்கு சுகம் கிடைக்கும், ஆனால் அவங்க ஆத்மாவுக்கு சுகம் கிடைக்காது. ஆனா கர்த்தர் என்ன பண்ணுவாரு? ஆத்மாவையும் சரீரத்தை சுகமாக்குவாரு. அதே ஆண்டவர் ஆத்மாவையும் சரீரத்தை நரகத்துக்கு அனுப்புவார். దేవుడు చేస్తారు, ఆత్మను శరీరమును స్వస్థపరచుదురు. అదే దేవుడు ఆత్మను శరీరమును నరకములో కూడా పడద్రోయగలరు. దేవుడు என்ன செய்வார்? ஆத்மாவும் சரீரையும் கூட குணமாக்குவார். அதே நேரத்தில் அதே ஆத்மா சரீரத்தை கூட நரகத்துக்கு அனுப்புவார். இயேசு சொன்னாரா? యేసు ప్రభువులా చెప్పారు కదా, ஆத்மாவையும் சரீரத்தையும் நரகத்துக்கு அனுப்புறதானே ஆண்டவர் என்ன பண்ணுங்க, பயப்படுங்க சொன்னார். அப்ப அர்த்தம் இயேசு ஆத்மாவையும் சரீரத்தையும் சுகமாக்கும் செய்வார், இந்த ரெண்டையும் அடித்து நரகத்துக்கு அனுப்ப செய்வார். యేసు ప్రభు ఆత్మను శరీరమును స్వస్థపరచగలరు, రెండింటిని నరకములో కూడా వేయగలరు. యేసు ஆத்மாவும் சரீரத்தையும் கூட சுகமாக்க முடியும், அது ரெண்டையும் கூட நரகத்துக்கு கூட அனுப்ப முடியும், அழிக்க முடியும். நீங்க மருந்து எடுத்தீங்கன்னா லைஃப் லாங் யூ ஹேவ் செல்ஃப் கண்டம்னேஷன். మీరు మందులు తీసుకున్నట్లయితే జీవిత కాలం అంతయు మీలో మీకు జీవితకాలం முழுவதும் இருக்கும் ஒரு சுய குற்றபோதம் இருக்கும், அது மாறவே செய்யாது. అపరాధ మనస్సాక్షి ఉండును, అది మారదు. நீங்கள் மருந்து எடுத்தால் உங்களுடைய ஜீவிகாலம் முழுவதும் அது குற்றமான ஒரு மனசாட்சியாகவே இருக்கும். நீ என்ன நடிச்சு காட்டினாலும் రియల్ ఇస్ రియల్. మీరు ఎంత నటించి చెప్పినప్పటికీ చూపించినప్పటికీ యథార్థమైనది యథార్థమైనది. நீ என்ன நடிச்சு காண்பிச்சாலும் உண்மை உண்மைதான். நான் ஒரு பாவம் செய்து என்னதான் பிரசங்கம் பண்ணி நல்ல பாஸ்ட் காட்டினாலும் பர்சனலி என்னல என்ன இருக்கும்? ஒரு செல்ஃப் கண்டம்னேஷன் இருக்கும். నేను పాపం చేసేసి పాస్టర్ గా నేను ఎంతగా బయటికి నటించినప్పటికీ వ్యక్తిగతంగా నాలో స్వీయ ఖండన ఉంటుంది. நான் ஒரு நல்ல பாஷாக இருந்து பிரசங்கம் பண்ணாலும் கூட எனக்குள்ள ஒரு பாவம் இருந்தால் நான் ஒரு பாவம் செய்தால் அது யாருக்கு தெரியாம செய்தாலும் கூட எனக்கு குற்றப்படுத்துற ஆள் யாரு? என் மனசாட்சி. నేను ఒక పాపం చేసినప్పుడు ఎవరికి తెలియకుండా చేసినను నన్ను నా మీద అపరాధం మోపేది ఎవరు? నా మనస్సాక్షియే. ஆமா, அது நீங்க சில கப்பு இந்த கம்பெனி வாங்கும்போது சில கப்பா கையில் கொடுத்து வாங்கி ஒரு அரை கிளாஸ் குடிச்சிருவாங்க. కొంతమంది కమ్యూనియన్ ఇచ్చేటప్పుడు తీసుకొని అర్ధ గ్లాస్ తాగేస్తారు. நிறைய குடிச்சிட்டா பாவம் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும் நினைக்கிறாங்க பாரு. చాలా తాగితే పాపములన్నీ క్షమించబడతాయి అని అనుకుంటారేమో. அவங்க நினைக்கிறாங்க அதிகமா குடிச்ச பாவம் எல்லாம் மன்னிக்கப்படும். நாங்க அத ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பிடிச்சிட்டு இருப்போம் கப்பை. అందువల్ల నేను చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకొని ఉంటాను. அதனால மிகவும் ஜாக்கிரதையா அந்த கப்பை பிடிச்சிட்டு இருப்போம். நீங்க நிறைய ஒரு கப்பு தர தராட்சம் குடிச்சாலும் பாவம் மன்னிக்கப்படாது. ఒక కప్పు తాగినంత పాపాలన్నీ క్షమించబడతాయి అనుకోకూడదు. ஒரு கப்பு நிறைய நீங்க திராட்சரசம் குடிச்சாலும் பாவம் மன்னிக்கப்படாது. புரியுதா? ஆமா, அதனால இந்த செல்ஃப் கண்டம்னேஷன் வரக்கூடாது யாருக்கும். ஸ்வீய கண்டன எவருக்கு ராக்கூடாது. யாருக்கும் சுயமான ஒரு குற்ற மனசாட்சி வரக்கூடாது. அதான் இயேசு வரும்போது அதுக்கு முன்ன நிக்கணுமானா you must have confidence. యేసు ప్రభు వచ్చినప్పుడు ఆయన ఎదుట మనం నిలబడవాలంటే నీకు ధైర్యం ఉండవలేను. యేసు வரும்பொழுது அவருக்கு முன்பாக நீ நிற்க வேண்டும் என்றால் உனக்கு தைரியம் இருக்க வேண்டும். Your heart should not condemn you. 3:21 1 John. మీ హృదయము నిన్ను నీ మీద నేరారోపణ చేయకూడదు, దోషారోపణ చేయకూడదు. మొదటి యోహాను 3:21 వాక్యము. முதலாம் யோவான் 3:21 உன் இருதயமானது அவருக்கு முன்பாக குற்றம் சாட்டக்கூடாது. பாஸ்டர் சொல்றாரோ மதர் சொல்றாங்களோ இல்லையோ அதெல்லாம் கைவிடுங்க. பாஸ்டர் చెప్పారు, మదర్ చెప్పారు, అది వదిలిపెట్టండి. பாஸ்டர் சொல்றார், மதர் அதை விட்டு விடுங்க. நேற்று பின்னால ஒரு பாஸ்டர் உங்களுக்கு சப்போர்ட் வர மாட்டாங்க. తీర్పు దినమున ఒక పాస్టర్ కూడా నీకు సపోర్ట్ చేయరు. న్యాయ తీర్పు నాళ్ళు ஒரு பாஸ்டர் கூட உனக்கு சப்போர்ட் பண்ண மாட்டார். உங்க மனசாட்சி சொல்லணும். నీ మనసాక్షే సాక్ష్యం చెప్పాలి. உங்க மனசாட்சி தான் உங்களுக்கு சாட்சி கொடுக்கணும். And therefore Gandhi said, అందువల్ల గాంధీ చెప్పి ఉన్నారు, அதனால தான் காந்தி சொன்னார், there is no judiciary against the conscience of man. ఒక మనిషి యొక్క మనసాక్షికి ఒక న్యాయస్థానము లేదు.
மனுஷனுடைய மனசாட்சி விரோதமான ஒரு கோர்ட்டே கிடையாது. மனிதனுடைய மனசாட்சிக்கு விரோதமான ஒரு கோர்ட் இல்லை. ஆமா, நீ எந்த வக்கீல கொண்டு வந்து என்ன சத்தத்தை புரட்டி போட்டாலும் మనసాక్షి కుట్టబడదు. నీ దాని చెప్పు. ఏ వకీల్ని తీసుకొని వచ్చి దాన్ని తల క్రిందులుగా నువ్వు చెప్పినను నీ మనస్సాక్షి నీ మీద నేరారోపణ చేయను. நீ எந்த வக்கீல கொண்டு வந்து நீ எவ்வளவாக வாதம் பண்ணாலும் உன் மனசாட்சி உன்னை தீர்க்கும். அதனால என்ன பண்ணணும்? when the truth is preached, give seriousness to that. కాబట్టి సత్యము బోధించబడినప్పుడు అది తీవ్రముగా తీసుకొనవలెను. அதனால தான் சத்தியம் போதிக்கும் பொழுது அதை தீவிரமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். The devil, our enemy, devil is said to be our accuser. సాతాను మన మీద నేరం చేసే who is the devil? Who is the devil? అపవాది ఎవడు? சாத்தான் யார்? ஒரு 5-6 வருஷம் சொல்லி நோட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. when I teach it in the Bible study, only few people come. Therefore I am teaching in the church also. బైబిల్ స్టడీ చెప్పేటప్పుడు కొంతమందే వస్తున్నారు కాబట్టి నేను సంఘములో ఈ విధంగా ఆదివారము బోధించుచున్నాను. What does Bible say about the devil? అపవాదిని గురించి బైబిల్ ఏం చెప్పుచున్నది? சாத்தானை குறித்து வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? Peter says he is your adversary. பேதுரு చెప్పుచున్నాడు అతడు మీ విరోధి. பேதுரு சொல்லுகிறான் அவன் நம்முடைய விரோதி. எதிராளி, உங்களுடைய எதிராளியான சாத்தான். உனக்கு எதிராளி. நீ என்ன நினைக்கிறியோ அது எதிராளி. நீ என்ன நினைக்கிறியோ என்ன செய்ய விரும்புறியோ அதுக்கு எதிரா ஒன்ன கூட கிரியை చేయறவன் தான் சாசு. నీవేమనుకొనుచున్నావో ఏమి చేయుచున్నావో దానికి విరోధంగా క్రియ చేసే ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, అతడు సాతాను. நீ என்ன நினைக்கிறியோ நீ என்ன கிரியை செய்கிறியோ அதுக்கு எதிராக கிரியை செய்றவன் தான் சாத்தான். ஜெபின்னு நீ நினைக்கும்போது வேண்டாம்னு சொல்றவன் சாத்தான். నువ్వు ప్రార్థన చేయాలని అనుకున్నప్పుడు వద్దు అని అనుకునేవాడు సాతాను. நீ ஜெபிக்கணும்னு நினைக்கும் பொழுது வேண்டாம் என்று சொல்கிறவன் சாத்தான். ஐயோ 9 மணிக்கு மீட்டிங் போகணும் நீ நினைக்கும்போது 10 மணிக்கு போனா அப்புறம் சொல்றது யாரு? சாத்தான். 9 గంటలకు మీటింగ్కి వెళ్ళాలని నువ్వు అనుకుంటావు, అయితే నువ్వు 10 గంటలకు వెళ్ళినా పర్వాలేదు అని ఎవరు నీతో చెప్తారు? సాతాను. 9 மணிக்கு ஜெபம் என்று நீ சொல்லும் பொழுது 10 மணிக்கு போனா போதும் என்று சொல்கிறது யாரு? சாத்தான். பைபிள் ஸ்டடி போன நீ ஆசைப்படும் போது நீ போக வேண்டாம் என்னத போய் கிளிக்க போறேன்னு சொன்னா அது சாத்தான். బైబిల్ స్టడీకి వెళ్ళాలని ఆశపడినప్పుడు వెళ్ళవద్దు, వెళ్ళి ఏం చేస్తావు అని నీతో చెప్పినది ఎవరు? సాతాను. வேத பாடத்துக்கு போகணும்னு சொல்லி நீ ஆசைப்படும் பொழுது வேண்டாம் என்று சொல்லி தடை பண்ணுவ யாரு? சாத்தான். உன்னுடைய நினைவுகள், உன்னுடைய ஆசைகள், உன்னுடைய விருப்பங்கள், உன்னுடைய தீர்மானங்கள் இது எல்லாவற்றுக்கும் எதிராக கிரியை செய்யறது பேர் தான் சாத்தான். నీ తలంపులు, ఆలోచనలు, నీ వాంఛలు, నీ తీర్మానములకు విరోధంగా క్రియ చేయవాడు సాతాను. உன்னுடைய எண்ணங்கள், உன்னுடைய வாஞ்சைகள், உன்னுடைய விருப்பங்களுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிறவனே சாத்தான். அப்ப therefore be very careful, be alert, be sober, be vigilant, be very serious. కాబట్టి నీవు జాగ్రత్తగాను, అప్రమత్తంగాను, మెలకువగాను, శ్రద్ధగాను ఉండవలెను. அதனால் நீ எச்சரிப்புடன், தீவிரமுடனும், தெளிந்த புத்தியுடன் விழித்தும் இருக்க வேண்டும். நீ எடுக்கிற தீர்மானத்தில் சீரியஸா இருக்கணும். I made up my mind to pray 1 hour a day. I will do. నీవు తీసుకునే తీర్మానంలో నువ్వు చాలా సీరియస్ గా ముఖ్యమైనదిగా ఎంచి చేయవలెను. నేను గంటసేపు ప్రార్థన చేయాలని తీర్మానం చేసుకున్నాను, ఖచ్చితంగా చేస్తాను. நீ எடுக்கிறதான தீர்மானத்தில் மிகவும் தீவிரமாக இருக்க வேண்டும். 1 மணி நேரம் நான் ஜெபிக்க போறேன் என்று சொன்னால் நீ கண்டிப்பாக ஜெபிக்க வேண்டும். If you do it, you are defeated your ఎదురాళి, your enemy. నీవు అలా చేసినట్లయితే నీ శత్రువుని నీవు ఓడించి ఉన్నావు. நீ அப்படி தீர்மானம் செய்வாயானால் உன் சத்துரு, உன் எதிராளியை நீ ஜெயிக்கலாம். Secondly, இரண்டாவது he is your accuser. Revelation 12:10. ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయము 10వ వాక్యము, అతడు నీ మీద నేరారోపణ చేయవాడు. வெளிப்படுத்தல் 12వ அதிகாரம் 10వ వచనத்தில் அவன் குற்றம் சாட்டுபவன். He is your accuser. అతడు నేరారోపణ చేయవాడు. அவன் குற்றம் சாட்டுபவன். நீ எவ்வளவுதான் நல்ல பிள்ளையா நடிச்சு காட்டினாலும் அவனே சொல்லுவான், ஏய் நீ யாரும் எனக்கு தெரியும் சொல்லுவான். నీవు ఎంతగా మంచి వ్యక్తివని నటించి చూపించినప్పటికీ నీవెవరో నాకు బాగా తెలుసులే అని వాడు చెప్పును. நீ எவ்வளவு நல்ல நபரை போல நீ நடிச்சு காட்டினாலும் கூட நீ யாரு எனக்கு தெரியும் என்று சொல்லுவான். The devil is a spirit. సాతాను వచ్చి ఒక ఆత్మ ఉన్నాడు. சாத்தானு ஒரு ஆவியாக இருக்கிறான். He can understand you. అతడు నిన్ను బాగా అర్థం చేసుకున్నాడు. He is always with you. நல்லா தெரிந்திருக்கிறான். He is always with you. ఎల్లప్పుడూ నీతోనే ఉన్నాడు. அவன் எப்போதும் உன்னோடு கூட இருக்கிறான். நீ செய்ற எந்த தவறும் அவன் கண்ணுல மறையவே முடியாது. Whatever mistake you do, you can't hide it from him. నీవే తప్పు చేసినను వాని కన్నులకు మరుగు చేయలేవు. நீ எந்த தவறு செய்தாலும் அது அவனுடைய கண்களுக்கு முன்பாக மறைக்க முடியாது. ஆண்டவரே வந்து நீ நீதிமான் சொன்னாலும் அவன் சொன்னா இல்லன்னு சொல்லுவான். దేవుడే వచ్చి నీవు నీతిమంతుడు అని చెప్పినను కాదు అని అతడు చెప్పును. தேவனே இறங்கி வந்து நீ நீதிமான் என்று சொன்னாலும் அவன் சொல்லுவான் இல்ல. God came down and said about Job, he is a righteous man. The devil says no. దేవుడే దిగి వచ్చి యోబు నీతిమంతుడు అని చెప్పినను సాతాను లేదు అని చెప్పుచున్నాడు. தேவனே இறங்கி வந்து யோபுவை நீதிமான் என்று சொன்னாலும் சாத்தான் சொல்லுகிறான் இல்லை. யார் சத்தியம்? இயேசு ஆண்டவர் சத்தியம் சொன்னாரா சாத்தான் சொன்னானா? దేవుడు సత్యం చెప్పుచున్నాడా, సాతాను సత్యం చెప్పుచున్నాడా? தேவன் சத்தியம் சொல்லுகிறாரா, சாத்தான் சத்தியத்தை சொல்லுகிறானா? சொல்லுங்க, சொல்ல மாட்டீங்க. మీరు చెప్పరు. அதனால கேக்குறேன். என் ஹாபிட், என் கேள்வி கேக்குறது என் ஹாபிட். ప్రశ్నించడము నా అలవాటు. நீங்க பதில் கொடுக்காத வெக்கமே இல்லை எனக்கு, நான் வெக்கம் இல்லாத ஆளு. మీరు జవాబు చెప్పకపోయినను నేనేమి సిగ్గుపడను. ஏசு சொன்னது, ஆண்டவர் சொன்னது சரியா, சாத்தான் சொன்னது சரியா?
ஆண்டவர் சொன்னார் யோபு நீதிமான், దేవుడు చెప్పాడు கடவுளுக்கு பயப்படுகிறவன். ஆண்டவர் சொல்லுகிறான் யோபு நீதிமான், கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவன். சாத்தான் சொன்னா இல்ல, లేదు అని సాతాను చెప్పుచున్నాడు. சாத்தான் சொல்லுகிறான் இல்ல, நீ நல்ல வேலை கொடுத்துக்கிற, வீடு கொடுத்துக்கிற, புருஷன் கொடுத்துக்கிற, மனைவி கொடுத்துக்கிற, பிள்ளை கொடுத்துக்கிற, ஜாலியா இருக்கிறான். మంచి ఉద్యోగం ఇచ్చి ఉన్నావు, మంచి ఇల్లు ఇచ్చి ఉన్నావు, భార్యని ఇచ్చి ఉన్నావు, పిల్లల్ని ఇచ్చి ఉన్నావు, ఆస్తిని ఇచ్చి ఉన్నావు, అందువల్ల జాలీగా ఉన్నాడు అని చెప్పుచున్నాడు. ஆமா, இதெல்லாம் எடுத்து பாரு, అవన్నీ తీసేసి చూడు. இதெல்லாம் எடுத்து பாரு. சரியா? எடுத்த உடனே என்னாச்சு? తీసిన వెంటనే, తీసేసిన వెంటనే ఏమైంది? எடுத்த உடனே என்ன ஆச்சு? நான் ஏன் பிறந்தேன்? அதுவரை பர்த்டே கொண்டாடினவன், அதுவரை பர்த்டே கொண்டாடினான். అప్పటి వరకు పుట్టినరోజులు జరిపించుకున్నాడు. அதுக்கு பிறந்த நாள் அவன் கொண்டாடினவன். இனி நான் பர்த்டே கொண்டாட மாட்டேன், ఇక మీద నేను పుట్టినరోజును వేడుక చేసుకోను, நான் இனிமே பிறந்த நாள் கொண்டாட மாட்டேன். நான் என்ன பாவம் செய்து ஆண்டவர் ஏன் எனக்கு அனுப்பணும்? నేను పాపం நான் ஏன் చేశాను, கஷ்டப்படணும்? దేవుడు ఎందుకు నన్ను దండించాలి? நான் என்ன பாவம் செய்து ஆண்டவர் என்னைய தண்டிக்கணும்? ஒரு 1000 கேள்வி, 1000 ప్రశ్నలు. ஒரு 1000 கேள்வி. யாருகிட்ட? ఎవరి దగ్గర? யாரிடத்தில்? ஆண்டவர்கிட்ட. దేవుని వద్ద. ஆண்டவர் கிட்ட. கடைசி அவருக்கே கோவம் வந்துச்சு. చివరికి దేవునికే కోపం వచ్చింది. கடைசில அவருக்கே கோபம் வந்துச்சு. என்னடா அறிவில்லாம அலைப்பிட்டே இருக்கிற அப்படிங்கிறாரு. இடைக்கட்ட கேட்கிறேன், பதில் சொல்லு. నేను ప్రశ్నలు అడుగుతాను, నాకు జవాబు చెప్పు. నీ నడుము కట్టుకొని జవాబు చెప్పు. ஏன் ஆண்டவர் கோவம் வந்தது? దేవునికి ఎందుకు కోపం వచ్చింది? தேவனுக்கு எதுக்கு கோபம் வந்தது? நீதிமானா இருந்தானா? అతను నీతిమంతుడుగా ఉండేనా? அவன் நீதிமானாக இருந்தானா? சொல்லுங்க. சில காலத்துக்கு இருந்தா, சில காலத்துக்கு இருக்கல. కొన్ని విషయాల్లో ఉండేను, కొన్ని విషయాల్లో లేదు. கொஞ்ச காரியத்தில் இருந்தான், கொஞ்ச காரியத்தில் இல்லை. நம்மள மாதிரி தான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், ஆனா முறுமுறுக்கும் செய்வோம். మనలాగే కొన్నిసార్లు స్తోత్రం చెప్తాము, కొన్నిసార్లు సణుగుతాము. நம்ம போல கூட கொஞ்சம் சோத்திரம் பண்ணுவோம், கொஞ்சம் முறுமுறுப்போம். இல்லையா? ஆவில நிறைவோம், ఆత్మలో నింపబడతాము, ஆவில் நிரம்புவோம். எலும்பி பாஸ்டர் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க? లేచి వచ్చి పాస్టర్ దగ్గర ఏం చెప్తారు? எலும்பு வந்து பாஸ்டர் என்ன சொல்லுவோம்? பாஸ்டர் முட்டுல வேதனை, மூக்குல வேதனை. పాస్టర్ గారు మోకాళ్ళ నొప్పి, ముక్కు దగ్గర నొప్పి. பாஸ்டர் மூட்டு வலி, மூக்கு வலி. நீங்க என்ன வலிச்சு நான் என்ன பண்ண முடியும்? మీకు ఏం నొప్పి వచ్చినా నేనేం చేయగలను? நீங்க என்ன வலி வந்தாலும் நான் என்ன செய்ய முடியும்? நான் ஆர்த்தோபெடிக் டாக்டர் கிடையாது, நான் நியூரலாஜிஸ்டும் கிடையாது, ఆర్థోపెడిక్ நான் డాక్టర్, டென்டிஸ்டும் கிடையாது, నేను డెంటిస్ట్ కూడా కాదు, எனக்கு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் கிடையாது. ఏ స్పెషలిస్ట్ కాదు. நான் எந்த ஸ்பெஷலிஸ்டும் இல்லை. அப்ப ஏன்ட்ட ஏன் சொல்றீங்க నా பாஸ்டர் దగ్గరికి వచ్చి ఎందుకు చెప్తున్నారు? மூக்குல வேதனை, காது உள்ள வேதனை பாஸ்டர், நான் வரல లోపల செய்யணும்? నొప్పి சொல்லுங்க. చెప్పండి. இந்த கஷ்டம், அந்த கஷ்டம், இப்படி பாஸ்டர், அப்படி பாஸ்டர், என்னெல்லாமோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ఈ కష్టం ఆ కష్టం అని వివరిస్తూనే ఉంటారు. சிலரை பார்த்து நான் ஒதுங்கி போயிடுவேன், எதுக்கு இந்த வஞ்செல்லாம் கட்டிட்டு இருப்பானே. కొంతమంది దగ్గరికి వస్తేనే నేను తప్పించు. நான் ஒரு அம்மா ஏன் கடையில ஒரே மருந்து தான் இருக்கு எல்லா வியாதிக்கும்? ஏன் கடை, ஏன் பார்மசியில எல்லா வியாதிக்கும் ஒரே மருந்து. என்ன மருந்து? అన్ని వ్యాధులకి ఒకే మందు. ஏன் கடையில ஒரே எல்லா வியாதிக்கும் ஒரே மருந்து. ஒரே மருந்து தான். என்ன மருந்து அது? ఆ మందు ఏంటి? சொல்லுங்க. சொல்ல மாட்டாங்க. பரிசுத்தாவியா? என்ன மருந்து? ஒரு ஜபம் தான் பண்ண போறோம். ప్రార్థనే కదా చేస్తాము. ஒரு ஜெபம் தான். பாஸ்டர் மூக்குல வேதனை பாஸ்டர், ஆண்டவரே மூக்கு வேதனை மாற்றும். பாஸ்டர் முட்டுல வேதனை, ஆண்டவரே முட்டு வேதனை மாற்றும். మోకాళ్ళ నొప్పి, ముక్కు నొప్పి అంటే ముక్కు నొప్పి తీసేయి, మోకాళ్ళ నొప్పి తీసేయి అని ప్రార్థన చేస్తాం. சரியா? பாஸ்டர் தலை நரம்பு இங்க அப்படியே வெடிச்சு வெடிச்சு இங்கெல்லாம் வெடிக்குது பாஸ்டர் சொன்னா, ஆண்டவரே நரம்பு வெடியெல்லாம் தான் இருக்கும். இது நாங்க இதெல்லாம் வேற என்ன செய்ய முடியும்? పాస్టర్ గారు తలలోని నరమంతా వెళ్ళిపోతున్నది అని చెప్తారు. ప్రభా నరాలను బాగు చెయ్యి అని ఒక ప్రార్థన మేము చేస్తాం. எங்க பார்மசில ஒரே ஒரு மருந்து தான். మా ఫార్మసీ ఒకే మంది. எங்க மருந்து கடையில ஒரே ஒரு மருந்து தான். அதனால பாஸ்டர்மார் முன்னால போய், மதர்மார் முன்னால போய் உங்க வியாதி நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. என்ன பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ணுங்க, பிரயோஜனம் கிடையாது. మదర్ దగ్గరికి వెళ్ళి మీ వ్యాధులు వివరిస్తే ఏ ప్రయోజనము లేదు. பாஸ்டர்ல மதர் கிட்டே வந்து உங்களுடைய வியாதி விவரிச்சு சொன்னா ஒரு பிரயோஜனம் இருக்காது. ஆமா, பாஸ்டர் இந்த எக்ஸாம் எழுதிருக்கிறேன் பாஸ்டர், எப்படியாவது பாஸ் பண்ணி ஜெபிங்க பாரு, நல்லா எழுதினா பாஸ் பண்ணிடுவேன், நான் என்ன ஜெபிக்கிறது? புரியுதா உங்களுக்கு? சரி. So be real. యథార్థంగా ఉండండి, உண்மையாக இருங்கள். இந்த ட்ரெடிஷனா போயிட்டு இருக்காதீங்க. It is my sincere appeal. Don't go to tradition. మీరు వెళ్ళకండి. நாங்க ஜெபிப்போம், it is our duty. Praying is our duty, we do. ప్రార్థన చేయడం మా బాధ్యత కాబట్టి మేము చేస్తాం. ஜெபிக்கிறது எங்க கடமை, அதனால நாங்க ஜெபிப்போம். நீங்க உங்க கஷ்டங்கள் அதிகமா எங்கிட்ட விவரிச்சு டிஸ்கிரைப் பண்ணவே தேவையில்லை. We don't have to describe all about your sufferings. మీ శ్రమలు బాధల గురించి అన్ని మాకు వివరించాల్సిన అవసరం లేదు. உங்களுடைய கஷ்டங்கள் எல்லாம் நீங்க எங்களுக்கு விவரிச்சு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல. நீங்க ஏன் சொல்றீங்கன்னு சொல்லுங்க. Why do you say that? చెప్తున్నారు చెప్పండి. எதுக்கு நீங்க சொல்றீங்க சொல்லுங்க. You make serious. You make your sickness very serious, right? మీ వ్యాధిని చాలా ముఖ్యమైనదిగా మీరు ఎంచుతున్నారు. உங்க வியாதி ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. அப்ப எங்கிட்ட என்ன எதிர்பார்க்க? பாஸ்டர் காரியமா ஜெபிங்க, சாதாரண ஜெபிக்காதீங்க. என்ன பண்ணணும்? என்ன ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஜெபிங்கன்னு சொல்றாங்க, அதை நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க. அதே போல தான் நாங்களும் பி வெரி கேர்ஃபுல் இவ்வளவு பிரசங்கம் பண்றோம்.
புரியுதா? పాస్టర్ గారు మీరు జాగ్రత్తగా ఇది మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని మీరు పరోక్షంగా మాతో చెప్తున్నారు. అందుకే ఇంత వివరిస్తున్నారు. మేము కూడా ఆ విధంగానే మేము ఈ విషయాలన్నిటికీ మీరు సీరియస్గా